فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج 1448 ہجری کے ماہ اعلی حضرت، ماہ خیر و برکت، سفر شریف کی 26ویں شب ہے، اور ہمارے حفاظتی امور کے سائیں بھائیوں، سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے متعلقین جمع ہیں۔ انشاءاللہ ان میں کچھ نیکی کی دعوت ہوگی، کچھ ان کے سوالات ہوں گے، ہم جوابات سنیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح ان کے ساتھ مدنی مذاکرہ ترکیب ہو رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے۔ فرمانی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے کہ اللہ پاک کی سب دوستوں سے محبت رکھے اور اس کی سب دشمنوں سے عداوت رکھے، یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے میں ہی اٹھایا جاؤں گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرو اور یقین کے بعد بندے کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کے لیے کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ تیری حیات پاک تھی نمونہ کمال عشق، تیری حیات پاک تھی نمونہ کمال عشق، وہ عشق بے مثال تھا، رضا 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 رضا۔ عاشق مصطفیٰ ہیضا ہیضا، سنیوں کا پیشوا ہیضا ہیضا، عاشق عالیہ ہیضا ہیضا، ہے رضا
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عبد الماجد ہے، میرا تعلق سندھ پولیس کراچی سے ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، ایک سیکورٹی گارڈ یا عملہ کسی کو قانون یا اصول کے مطابق منع کرے کہ یہاں کھڑے نہ ہوں، یہاں پارکنگ نہ کریں، یہاں نہیں جا سکتے، تو لوگ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرا امیر سنت سے سوال ہے، سیکیورٹی گارڈ یا عملہ کا قانون یا اصول کے مطابق منع کرے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ ایئرپورٹ، بینک اور دیگر جگہوں پر لائن لگانے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، مگر جیسے ہی مسجد، اجتماع اور مذہبی جگہوں پر ان کو چیک ان کرانی پڑے تو یہ اپنی توہین کیوں سمجھتے ہیں؟ یہاں تربیت ہوتی ہے آپ لوگوں کی اور وہاں کام کرنا ہوتا ہے. یہاں ہر طرح کا آدمی آئے گا جو آپ کے ساتھ جیسا آپ فرما رہے سوال میں کہ اس طرح کا سلوک کرے گا، تو ان کو ڈیل کرنے کا آپ کو تجربہ ہو جائے گا. پھر وہاں جا کر ایئرپورٹ پہ اگر نوکری ملی آپ کو تو وہاں آپ کو یہ سکون کے ساتھ یہ سب سلیقے کے ساتھ کام کر سکیں گے. یہ ویسے ہی میں نے ایک تفنن میں جواب دیا، اور حقیقت بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں تربیت ہے، آپ کا امتحان ہے. وہ اگلا تو مطلب یہ نہیں کہ اپنی بولی بول رہا ہے، آپ کون سی بولی بولتے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے. بہت پرانی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی شاید بنی نہیں تھی اس وقت. عاشورے کا دن تھا، میں اپنے گھر کی بالکونی میں کھڑا تھا. وہ اولڈ سٹی ایریا میں ہم رہتے تھے، دوپہر کا وقت تھا. کچھ بھگدڑ مچی ہمارے یہاں. کچھ وہ پیچھے جو روڈ ہے نا ککری روڈ کا، وہاں بہت کچھ ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو بادامی مسجد نظر آتی تھی اور کچھ نہ کچھ لوگ چلت پھرت ہوتی تھی. تو بھگدڑ مچی اور کچھ ہمارے گھر کی طرف لوگ بھاگے، پیچھے پولیس اس کے. تو دور ہٹ کر ایک نوجوان نے ایک پتھر پولیس کی ٹیم پر پھینکا. تو ایک جو سادہ لباس میں تھا اس نے بڑھ کر اس پتھر کو بڑی آسانی سے کیچ کر لیا. میں تو دیکھتا رہ گیا، میں نے خیر اس نے کیچ کر لیا، اتنا یہ مضبوط آدمی ہے تو یہ اس کا نشانہ بھی ایسا ہی ہوگا، ابھی تو گرے گا جس نے پتھر مارا یوں. تو اس نے تو یوں پتھر لے کے یوں ڈال دیا سائڈ پہ. بعد میں پتہ چلا کہ وہ افسر تھا، کوئی ایس ڈی ایم تھا یہ. تو میں نے اس سے اپنا اندازہ لگایا، جو ایس ڈی ایم تو وہ ایک پاورفل افسر ہوتا ہے، تو کہ عوام کو یہ سزا نہیں دے سکتے، ان کے اختیار میں نہیں ہوتا. ان کا کام ہوتا ہے قانون نافذ کرنا، ان کا کام ہوتا ہے اصولوں پر قائم رہنا. اگر یہ پتھر مار کے اس کو گرا دیتا نا، قانون اس کو پکڑ کے سریوں کے پیچھے دھکیل دیتا. جب تم کو مارنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ اس کو زندہ سلامت پکڑ لیتے اور قانون کے حوالے کر دیتے. تو یہ اصول بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسی طرح مطلب یہ کہ ایسے موقع پر صبر و ضبط سے کام لینا ہوتا ہے. لوگ تو عوام تو کریں گے ایسا، جیسا بھی مذہبی حلیہ ہو، جیسا بھی سمجھے انداز ہو، اس کو چیک تو کرنا ہے. لیکن حکمت عملی کے ساتھ اگر وہ غصہ کریں گے بعض اوقات، لیکن آپ غصہ کریں گے تو ان میں آپ کا فرق نہیں رہے گا. آپ صبر و ہمت کے ساتھ اس کو برداشت کرتے رہیں تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ فیل ہو جائیں گے آپ غصہ کریں گے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. البتہ عوام کو چاہیے کہ وہ مطلب ان کے ساتھ تعاون کرے. اور یہ عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم اپنی پارسائی جتائیں گے یا یوں کہیں ہوشیاری کریں گے تو یہ ہم کو جانے نہیں دے گا، الٹا زیادہ چیک کرے گا کہ لگتا ہے اس میں کچھ
गड़बड़ है, मुझे चेक नहीं करने देता, तो वो ज़्यादा चेक करेगा और आपकी अपनी फिर इज्जत नफ्स हो सकता है मजरूह हो। तो इसलिए वो जिस तरह चेक करता है ना, इसको करने दिया जाए। अब हर एक को जो तजर्बा नहीं होता, जो एयरपोर्टों पे जाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, उनका अपना जहन होता है, उनको सब पता होता है तो वो किस तरह चेक करते हैं। लेकिन वो इतने तमीज़दार होते हैं ये लोग, मैंने नोट किया है। मैं साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट पर मुझे तजर्बा हुआ अजीब व गरीब। वो मतलब हालांकि हो सकता है गैर मुस्लिम ही हो, वो मुझे उसने कहा कि यानी आप अपनी ज़बान में कहा, इंग्लिश में कहा होगा, भूल गया हूँ मैं, कि आप मैं ऊपर हाथ लगा सकता हूँ। यानी ये अगर मैं ना बोलूँ तो फिर ये बहुत कुछ कर डाले, हो सकता है, लेकिन उसने मेरी इजाज़त ली। इसको पता होगा ना कि यार इन लोगों का ये कुछ मजहब ही है, इसको हम छेड़ेंगे तो ये इश्तियाल ना हो, तो मैंने इसको इजाज़त दी। तो फिर इसने इसको चेक किया, पूरा मुझे चेक किया, जिस तरह इनका एक तरीक़े कार है, तो ये करते हैं चेक। अच्छा, यहाँ कराची में भारी तादाद में मुझे लोग जानते होते हैं, ये लोग, ये फिर भी आम तौर पे मुझे चेक करते हैं और फिर बाज़ औक़ात कान में सॉरी बोलेंगे, सलाम करेंगे, दुआ का बोलेंगे, जानते होते हैं। लेकिन इनको भी कैमरे की आंख देख रही होती होगी ना, सीसीटीवी लगे होते कि बराबर चेक करता ही है, जाने दोष अंधी चलाता है, हो सकता है ऐसा कुछ हो। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ ज़्यादा खाली फॉर्मेलिटी यूँ करके दुआ में याद रखना, या सलाम करते हैं, मिलते हैं, कभी कान में बोलते हैं हम अत्तारी हैं, ये भी तजर्बा है मेरा। लेकिन यह कि वो चेक करते हैं और इनको करना चाहिए। अगर ये खाली मुझे छोड़ देते हैं तो ये अपनी मतलब ड्यूटी सही अंजाम नहीं दे रहे, ये कभी इसी तरह तो काम ख़राब हो जाता है रियायत में। इसमें रियायत नहीं, ये नो कंप्रोमाइज़, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ये आपको भी इस बात का ख्याल रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। लेकिन वहाँ गुस्सा या मुंह मारी और इस तरह का कोई माहौल कभी देखा नहीं है मैंने। कैसा भी तुर्रम खान हो ना, बराबर चेक करवा रहा है, जा रहा है, तो पता होता है कि बोलेंगे तो फंसेंगे। आफियत इसी में कि जो इनको करना है ये करेंगे, करने दिया जाए। तो यहाँ भी अगर जो मुझे सुन रहे हैं हाजरीन नाजरीन, कभी ज़रूरत पड़े चेक करें तो अब कुछ भी नहीं बोला करें, कुफले मदीना टाइट लगा के रखें, खामोशी में आफियत है, चुप रहा, उसने नजात पाई। वरना हो सकता है ये कुछ बोल दे तो आपको फिर बुरा लगे, ये भी हो सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुज़ूर, यहाँ पर अगर आपकी तरबियत हम जैसों को भी हो जाए कि अगर हम कहीं इज्तिमा में शिरकत करते हैं तो इस मामले में हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए चेकिंग के ऊपर, कि हम अगर इस तरह से किसी इदारे में जाएं तो आम तौर पर तो गुस्सा नहीं आता है, लेकिन क्या इस तरह के इदारों में जहाँ चेकिंग का निज़ाम हो तो उस वक्त हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? करने देना चाहिए। एक बार मुझे याद आ गया एक तजर्बा, उस वक्त मेरे पास पुलिस गार्ड होते थे, तो हमारे एक अच्छी सतह के जिम्मेदार थे, रुकन शुरा थे, उनको मेरे पास आना था। पुलिस गार्ड ने रोक दिया उसको, तो उसने मतलब अपना तारुफ करवाया कि जानता हूँ मैं कौन हूँ वगैरह कुछ कहा होगा, उसने फिर भी नहीं आने दिया। अब जो गुजरी होगी वो गुजरी होगी। तो इसलिए मतलब इससे भी सीखने को मिलता है कि अपनी कोई होशियारी आदमी ना करे, ये जैसा करता है करने दे, फिर हमसे कांटेक्ट कर ले, फ़ोन कर ले कि मैं दरवाजे में खड़ा हूँ मुझे छोड़ा के ले आओ अंदर, तो किसी को भेज देते और वो आ जाते हैं, मेरे को चला जाता। तो यूँ किया और उसने फिर भी नहीं आने दिया ना। अरे वो कैसे एतमाद करेगा, कल तो कोई बोलेगा मैं वज़ीर आज़म हूँ तो उसको थोड़ी आने देंगे अंदर वज़ीर आज़म को। तो इस तरह मतलब है कि कुछ बोलने वाला बोलने ऐसा होता नहीं है। अब मुझे चेक करें, मैं बोलूँ मैं बहुत मशहूर आदमी हूँ, मेरा नाम ये है, दावत इस्लामी आई हूँ, माशाल्लाह करके उसने चेक तो करना ही है, समझे, छोड़ना नहीं है। तो इसलिए बोला भाई जी, एक चुप सौ सुख। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। को चेक किया जा रहा होता है, अगर वो उसको ये बात का जहन बन जाए, उसको इस बात का यकीन हो कि ये असल में चेकिंग मेरी नहीं हो रही है,
یہ چیکنگ ہو رہی ہے تاکہ ہر ایک چیک کیا جائے، اور یہ میری حفاظت کے لیے چیک ہو رہا ہے تاکہ کوئی ایسا شخص نہ چلا جائے جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہو. تو یہ چیکنگ اصل میں میری نہیں، یعنی میں کوئی مشتبہ شخص نہیں ہوں، میں کوئی سسپیس ایسا کوئی مشکوک شخص نہیں ہوں کہ جسے چیک کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ چیکنگ اگر ہر ایک کی نہیں ہوگی تو پرابلم ہو جائے گا. یہ چیکنگ سراسر میری نہیں ہے، یہ چیکنگ اصل میں پوری اس سسٹم کی ہو رہی ہے کہ کوئی ہمارے کوئی بھی ایسا چلا نہ جائے. تو چیکنگ کروانے میں اگر چیکنگ کروانے والے کا یہ ذہن بنا ہو. دوسرا یہ کہ جس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ میرے ذریعے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو اس کو اپنی چیکنگ اوپر رہ کر کروانی بھی چاہیے، کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہو جس کی وجہ سے میرا پرابلم ہو جائے. تو اگر یہ مائنڈ بن جائے گا نا یہ چیکنگ میری نہیں ہے، یہ چیکنگ میرے لیے ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کئیوں کو اس میں تسلی ہو جائے گی. میری حفاظت کے لیے. اور یہ جو چیکنگ کرتے ہیں نا وہ بھی اس طرح کے الفاظ اگر عمدہ الفاظ کہیں نا، السلام علیکم، ماشاء اللہ، ہاتھ نہیں ملانے، یوں اس کو ماشاء اللہ دعا میں یاد رکھیے گا. اب بھلے شیوڈ ہے، دعا کا تو اس کو بھی تو حق تو ہے نا کہ ہم ہمارے لیے دعا کرے. تو بزرگ کوئی دعا کہنا ضرورت تو نہیں ہے. تو آپ اس طرح کریں گے نا، اس کو غصہ آتے آتے رک جائے، اللہ آپ کو حاجی بنائے، ماشاء اللہ، تکلیف معاف کریے، ویری سوری. موقع کی مناسبت سے اگر اس کے خوبصورت الفاظ میں آپ بولیں گے نا تو انشاءاللہ ان کو برا نہیں لگے گا اور ان کا ذہن بنتا چلا جائے گا. پھر اگر کچھ بولے تو بولے ہم اس میں آپ کی بھی تو حفاظت ہے، ہماری بھی حفاظت ہے. اللہ حفاظت تو اللہ کرتا ہے، لیکن یہ اسباب ہیں، تو یہ سب بولنا بھی تو نہیں آئے گا نا، مشکل یہ ہے چپ چاپ جو کرتا ہوں کرنے دے ورنہ بلاتا ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہاں دوسرے جیسے ایئرپورٹوں پر ان کے کیبن بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو شک پڑتا ہے تو کیبن میں بھی لے جاتے ہیں، کوئی زیادہ چیک کرتے ہیں اس کو. تو اس میں بھی اگر تھوڑا بھی اگر آپ نے وہ کیا نا تو یہ پھر کھال کے اندر بھی دیکھیں گے کچھ چھپا کر تو نہیں رکھا ہے. تو جو کرتا ہو کرنے دے. میرے کو بھی اتفاق ہوا ہے، تو ویل چیئر پر جیسے وہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، الحمدللہ تو کھڑا نہیں ہونے دیا میرے کو، پوچھا تو پھر میں نے یوں تھوڑا کوشش یا تو کی ہوگی، تو ذرا تکلیف سے کھڑا ہوتا ہوں میں. تو پھر وہ چیک کو کر کے چھوڑ دیا، زیادہ پنچایت کی بھی نہیں. میں کچھ ہوشیاری کرتا نا اپنی کہ کوئی میں دہشت گرد ہوں، دیکھتا نہیں ہے میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، بڈھا آدمی کیا کر سکتا ہے. تو شاید بہت زیادہ چیک کرتے ہیں میرے کو، تو بولنا ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ عزت کے ساتھ اپنے رخصت ہو جائیں گے. میں اسکین مشین کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے امیر اہل سنت سے کہ جب ہم سامان اسکین کرتے ہیں اسکین مشین پہ، اس میں کچھ سامان ایسا ہوتا ہے جو مشکوک ہوتا ہے. تو جب ہم سامان اسکین کرنے کے بعد جو سامان مشکوک ہمیں لگتا ہے ہم اس کو روکتے ہیں لگیج کو، پھر سامان ہم چیک کرنے کے لیے مینولی چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اس لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ سامان چیک ہوگا مینولی، لوگ اعتراض کرتے ہیں اور لوگ غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سیکیورٹی گارڈ سے بدتمیزی کرے غصے میں آ کر، تو ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اس پر آپ ارشاد فرمائیے. یہ مدنی پھول تو میں نے پہلے پیش کر دیا کہ وہ آپ کا امتحان ہے، اس میں کہ آپ کا رد عمل مثبت ہو. اگلا کچھ بھی کرے یہ اس کا کام ہے، آپ اپنا کام کریں. اپنی چیکنگ وغیرہ کے معاملے میں نو کمپرومائز، اس میں تو آپ کو کوئی بھی رعایت دینی ہی نہیں ہے. تاہم یہ کہ غصہ نہیں، معذرت، ہماری ڈیوٹی ہم تنخواہ اسی کی لیتے ہیں، تو آپ غصہ نہ کریں. یہ اس میں آپ کی حفاظت ہے، آپ کی بھی حفاظت ہے. اس طرح اگر محبت بھرے جملے کہیں گے نا کہ دنیا بھر میں چیکنگ کا اب تو نظام ہے، ایسا نظام ایک بار میں گیا، کئی سال پرانی بات ہے، کسی ادارے میں، تو میرے ساتھ پولیس، اس وقت پولیس گارڈ ہوتے تھے، نہیں کچھ اور بھی ہوتے تھے اپنے غیر پولیس بھی رضاکارانہ طور پہ. تو ہم گئے مطلب اس ادارے میں، کچھ تقریب تھی، تو وہاں مطلب یعنی کہ مجھے وہ گارڈ کی وجہ سے، میرے ساتھ جو پولیس گارڈ تھی حارثین تھے، تو
ایک بزرگ جو تھے بوڑھے آدمی وہ کہہ رہے ہیں الیاس قادری کے خدا سے ڈرا ہوا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ کیا اٹھا لایا ہے. تو ایک ہمارے ساتھ جو تھے اس نے کہا کہ آپ اپنی دکان میں تالا دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ اللہ کا بھروسہ ہے، واقعی بغیر تالے کے وہ آپ کی دکان کی حفاظت تو کرے گا، آپ تالا دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ تو خیر اس طرح ہم پوچھے تو ہمارے ساتھ کچھ سلوک مناسب نہیں ہوا، بعضوں نے اس طرح کی کچھ باتیں کی. میں نے کچھ بھی نہیں بولا، قفل مدینہ ٹائٹ. ہمیں کرنا جو ہے وہ کرنا ہے، پولیس کو بھگانا نہیں ہے، یہ ضروری ہے اپنے ساتھ. لیکن یہ کہ بولنا کچھ بھی نہیں ہے، بس میں سن لیا. اب دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے، بولے یار یہ گارڈ ہے، اسی پروٹوکول ہے، یہ کچھ بھی نہیں بولتا اور یہاں بولا بولی ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک اپنا موبا ہے، اپنا وقار ہے. خیر بات آئی گئی ہوئی. ایک دور آیا کہ اسی ادارے میں ایک ایک کی چیکنگ کر کے جانے دے رہے تھے. دیکھو یار کیسا ہے نا کہ اب نہیں سمجھ آئی ہوگی کہ وہ بیچارہ مجبور تھا، اس کو دھمکیاں اور حملہ اور لاشیں بھی، ہمارے دو لاشیں گری تھی لاہور میں جب میرے ساتھ ہوا تھا. میں اس گاڑی میں تھا نہیں، تو پیچھے جب لگے ہوئے تھے اخبار میں ہیڈنگز بازوں کا چھپتی تھی، تو وہ تو فوٹو یہ گارڈ تو رکھنے ضروری تھے، مجبوری تھی. یہ پھر بھی مطلب وہ جس پر انگلی کٹے نا اس کو پتا چلے کہ اپنے کو تکلیف کیا ہو. یعنی میں یہ گارڈ اور اس سے میں خود پریشان ہوں. میں ایک نظر بند کی حیثیت ہے میری. یہ میرا گھر بھی ہے نا، یہ اندر سے رستہ ہے اس کا فیضان مدینہ سے، باہر روڈ پہ میں نہیں آ سکتا. میں مسجد فیضان مدینہ میں نماز عام لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، سیکورٹی. تو یہ میں تو کہیں آ جا نہیں سکتا، جاؤں تو پورے پہرے میں. یہ بیزاری والی بات ہے یا نہیں ہے؟ آدمی تنگ آ جائے. لوگوں کو ہوتا ہے اس کو تو مزہ ہے یار، یوں بڑے ٹھاٹ سے نکلتا ہے. آپ کو ایک دن کی میں آپ کی جگہ آ جاؤں، ایک دن آپ کو یہ ٹھاٹ دیا جائے، آپ کان پکڑ لو گے، نانی کی توبہ کرو گے. میں آزاد سے ہی تھا، جہاں چاہتا تھا چائے پی لیتا تھا، کھڑے ہو کر دو باتیں کر لیتا تھا. یار اپنے تو بالکل قید میں ہو گئے. اور گاڑی بھی مطلب بلیٹ پروف، اس کا گلاس بھی نہیں کھلتا ہے کہ کسی جانے والے سے بات کر سکے آدمی، اس کی سن سکے. بالکل نکلو تو بھی قید، گھر میں رہو تو بھی قید، جھانکنے میں بھی قید کہ احتیاط سے جھانکنا ہے، ہر وقت جھانکتا نہیں رہنا کہیں کوئی سامنے سے نشانہ نہ لے لے. یعنی کہ مطلب ایک آدمی مجبور، اور اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے تو اس کا دل جانتا ہے. تو اس پر یہ کہ ہوتا ہے مطلب سمجھ سب کو نہیں آتی. تو جب انگلی کٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انگلی کٹنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب کٹی نہیں کبھی تو تکلیف کیا. تو اس لیے مجھ پر اس معاملے میں رشک کرنے کے بجائے کہ اس کو ٹھاٹ ہے تو فلاں ایک نے بولا کہ اتنی بھی سیکورٹی نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ بتائیے کتنی ہونی چاہیے؟ اب اس نے کیا جواب دینا تھا؟ تو اب یہ کتنی ہونی چاہیے یہ آپ طے کریں گے یا جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ طے کریں گے یہ کتنی ہونی چاہیے؟ تو ہر ایک کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، لیکن یہ آزاد پنچھی ہوتے ہیں، ان کو کچھ کوئی بولنے والا ہوتا نہیں ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے. یہ بولنا آتا ہے ان کو تو بول دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ کچھ بھی بدتمیزی کریں ہمارے جو بھی آنے والے جانے والے، گارڈ کو بدتمیزی نہیں کرنا، اور ان سے فری بھی نہیں ہونا ہے، بے تکلف بھی نہیں ہونا ہے، کھکی بھی نہیں کرنی ہے. سنجیدگی، لیکن ایسی سنجیدگی نہیں کہ اس کو وحشت ہو، گھبراہٹ ہو. نارمل اس کو مطلب چیک کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد. آپ یہ چند مرتبہ یہ ارشاد فرما چکے ہیں ابھی مدنی مذاکرہ جب سے شروع ہوا ہے کہ آپ نے غصہ بھی نہیں کرنا، آپ نے یہ بھی کرنا ہے، آپ نے یہ بھی کرنا ہے، آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں. تو میرا ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ آج ماشاءاللہ یہ اسلام بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہیں، اور ایک تعداد ہے، کچھ نہیں بھی ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ یوں ہو جائیں گے ہم سب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہوگا
کہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں جیسا آپ فرما رہے ہیں، تو اس کا کیا کہ اسی طرح یہ آ جائے گا؟ آج اللہ کرے آ جائے، آپ فارمولہ کرم کر دیں، بتانے دعا ہو سے جائے۔ خالی فارمولہ بتانے سے کام نہیں چلے گا، ان کو قافلوں میں سفر کروا کر پریکٹیکل کروانا پڑے گا اس کا۔ قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو یہ ٹنڈے ٹنڈے ہوتے رہیں گے، ورنہ یہ کہ انہی میں سے ایک نے پرانی بات کرو، اعتکاف کے دن تھے، کسی نے کچھ بول دیا ہوگا، رمضان حال میں کھانے کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا اپنا، ابھی میرے سر پہ ہی ماما ہے، نہیں تو تجھے بتاتا۔ تو آہستہ آہستہ ترکیب بن جاتی ہے۔ بہرحال ابھی میں ڈیوٹی پر ہوں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، بعد میں اپنے ملیں گے کیا؟ اس کو یہ بول بھی دیتے ہو، کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ کرنا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جیسا بھی آپ نے حارسین کا، گارڈز کا تذکرہ فرمایا، تو کیا یہ گارڈز وغیرہ رکھنا، یہ ساری چیزیں کرنا، کیا یہ کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ہوا؟ اور کیا ہمارے پیارے حبیب، کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی گارڈز تھے؟ اور کیا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے؟ زندگی اور موت تو اللہ پاک کے دست قدرت میں، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود ہم کھانا کھاتے ہیں، رزق کے حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بیمار پڑ جائیں تو دوا استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کے ظاہری اسباب ہم اختیار کرتے ہیں۔ دکان کو تالا لگاتے ہیں، اور دکان میں کوئی مال زیادہ ہو تو بڑے بڑے تالے لگاتے ہیں کہ چھوٹا تالا تو ہتھوڑی مار کے کھول لے گا، یہ اور بڑا تالا کھولنے کے لیے بڑا ہتھوڑا لانا پڑے گا، تو یہ ہتھوڑا دیکھ کر لوگ بولیں گے کہاں جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ دنیا جو نا، یہ عالم میں اسباب ہے، تو جتنی چیز زیادہ قیمتی ہو اتنی اس کی حفاظت کے لیے زیادہ مطلب اہتمام ہوتا ہے۔ غریب آدمی، مزدور آدمی فٹ پاتھ پر سو جائے گا، وہ نیند آ جائے گی۔ مالدار آدمی، اب اس کو تو فٹ پاتھ پر سو، اب لاکھ کیا کروڑ روپے دو گے تو بھی نہیں سوئے گا، اس کو پتا ہے کہ اٹھا جائے گا تو 50 کروڑ کا مطالبہ کر دے گا، میں فٹ پاتھ پر نہیں سو سکتا۔ تو اب یہ کہ وہ اپنے گھر میں سوئے گا۔ اچھا، گھر میں کسی کے عام آدمی ہو تو وہ لکڑی کا پتلا پتلا دروازہ ہوگا، مضبوط، یعنی کہ پیسے والا ہوگا تو یہ تھوڑا مضبوط دروازے رکھے گا، چوکیدار بھی رکھے گا۔ تو یوں حفاظت کے اسباب تو رہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ اس سے معاملات ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حارسین اپنی حفاظت کروایا کرتے تھے۔ سرکار کی حفاظت تو اللہ کرتا ہے، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو یہ بھی مطلب خدمت کی ہے حارسین نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی، سورہ نساء آیت نمبر 71، یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے، دنیا کے دیگر معاملات کی طرح دشمنوں کے مقابلے میں بھی ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لو، دشمن کی گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو، اور اپنی حفاظت کا سامان لے رکھو، پھر موقع محل کی مناسبت سے دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، یعنی جہاں جو مناسب ہو امیر کی اطاعت میں رہتے ہوئے اور تجربات و عقل کی روشنی میں مفید تدبیریں اختیار کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے، بغیر اسباب لڑنا مرنے کے مترادف ہے۔ توکل
तर्क के असबाब, यानी असबाब छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि असबाब इख्तियार करके उम्मीदें अल्लाह पाक से वाबस्ता करने का नाम है। हवाला तफसीर सिरातुल जिनान जिल्द 2 सफ़ा 247। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नज़र मुसब्बिब जल्ला व अला पर रखकर जायज़ असबाब रिज़्क़ इख्तियार करना हरगिज़ मुनाफी तवक्कुल नहीं। यानी कि मुसब्बिब अल्लाह है, जो सबब बनाता है वो अल्लाह बनाता है, तो नज़र सबब बनाने वाले रब पर हो और हलाल रोज़ी कमाने के लिए जायज़ तरीक़े इख्तियार करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। अब अल्लाह चाहे तो बैठे बैठे खाने ही की ज़रूरत ना पड़े, बगैर खाए ताकत बगैर रहे, बगैर पिए प्यास चली जाए। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ये प्यास लगी तो पानी तो पीना होगा, ये उसने सबब रखा है। भूख लगी खुद ब खुद पेट नहीं भरेगा, खाना खाना होगा। तो न खाना तवक्कुल के ख़िलाफ़, न पीना तवक्कुल के ख़िलाफ़, कि ये सब असबाब है और ये दुनिया आलम असबाब है। तो अल्लाह पर नज़र रखे कि अल्लाह चाहेगा तो पानी प्यास बुझाएगा, वरना ये कि चाहे कोई पूरा मटका रख दे मुंह पे, रब नहीं चाहेगा तो प्यास नहीं बुझेगी। चाहे सारी देख खा डाले, रब नहीं चाहेगा तो भूख नहीं ख़त्म होगी। तो असल जो काम बनाने वाला रब है, लेकिन ये असबाब इख्तियार करना हमारा काम है। नज़र अल्लाह पर रखने का, अल्लाह चाहेगा तो ही ये असबाब जो है ये काम देंगे, वरना ये नकारा। मज़ीद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवक्कुल तर्क के असबाब का नाम नहीं, बल्कि एतमाद अलल असबाब का तर्क तवक्कुल है। यानी कि असबाब छोड़ देना और तवक्कुल करना, तो ये तवक्कुल नहीं है। खाना पीना छोड़ दे कि मैं बग़ैर खाए पिए जीऊँगा, तो ये गलती पर है कि ये नहीं जिएगा, ये मर जाएगा। अब वो अल्लाह पाक चाहे और वो ज़िंदा रखे तो वो कादिर मुतलक है, लेकिन जनरली मतलब ये कि आदमी कहीं का नहीं रहेगा, खाना पीना बिल्कुल छोड़ ही देगा। तो ये खाना पीना जो है ये असबाब है, इसको तर्क करना ये तवक्कुल नहीं है, ये करे। अच्छा, फिर तवक्कुल तर्क असबाब का नहीं नाम नहीं, बल्कि एतमाद अलल असबाब का तर्क ये तवक्कुल है। असबाब पर आंखें बंद करके भरोसा किए रहना कि ये होगा तो ही काम होगा, वरना नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो ये मतलब नहीं ठीक। तो तवक्कुल ये है कि असबाब इख्तियार करे और अल्लाह पर नज़र रखे कि वो चाहेगा तो ये काम करेंगे। तो इन पर एतमाद ना करे, असबाब पर एतमाद अल्लाह पर करे, भरोसा अल्लाह पर करे। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊँट को बांध कर अल्लाह पर भरोसा कीजिए। फतावा रज़विया जिल्द 24 सफ़ा नंबर 379। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरा देने का शरफ जिन्हें सबसे पहले हासिल हुआ वो हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु थे। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक आते वक्त एक रात बेख्वाब रहे, यानी कि नींद की हाजिरी न हुई। फिर फरमाया, काश कोई नेक शख्स हमारी हिफाजत करता। अचानक हमने हथियारों की आवाज़ सुनी तो इरशाद फरमाया, ये कौन है? उन्होंने अर्ज़ की, मैं साद हूँ। इरशाद फरमाया, तुम्हें क्या चीज़ यहाँ लाई? अर्ज़ की, मेरे दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़तरा गुजरा तो मैं इनकी हिफाजत करने आया हूँ। इनके लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया, सो गए। हवाला मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 40। तफसीर सिरातुल जिनान पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा। यूँ मतलब ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हारिस थे, मज़ीद भी हारिसिन थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर अल्लाह ने मतलब जब हिफाजत का बाकायदा
ज़िम्मा ले लिया तो फिर इनको वो फारिग किया गया हारिस सिंह को। तो जब आयत मुबारका पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा 67 नंबर नाजिल हुई तो पहरे का हुक्म हटा दिया गया। वो आयत मुबारका है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। ए रसूल, जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया उसकी तबलीग फरमा दें, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने उसका कोई पैगाम भी न पहुंचाया, और अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। बेशक अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। तफसीर सिरातुल जिनान, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप अल्लाह ताला के पैगामात लोगों तक पहुँचाएँ और किसी किस्म का कोई अंदेशा ना फरमाएँ। अल्लाह ताला इन कुफ़ार से आपकी हिफाजत फरमाएगा जो आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। इस खतरे की वजह से दौरान सफ़र रात के वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरा दिया जाता था। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो पहरा हटा दिया गया और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहरेदारों से फरमाया कि तुम लोग चले जाओ, अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत का फरमा दिया है। हवाला तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3057। ग़ज़वा उहुद के वक्त हज़रत साद बिन मुआज़ और उसैद बिन हुज़ैर और साद बिन उबादा अलैहिम रिदवान एक जमात के साथ मुसल्ला होकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत खाने पर पहरा देते रहे और शहर पर भी पहरा लगा रहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो यूँ मतलब ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहरेदारों को खिदमत का मौका दिया। हमारे लिए भी एक दलील हो गई ना, हमें कोई कि तुम नहीं डरते हो, अल्लाह से डरो, तो हमारे पास दलाइल आ गए ना। सरकार से बढ़कर कौन खुदा से डरने वाला। लेकिन ये आलम असबाब है, जब तक ज़रूरत रही पहरा रहा, फिर अल्लाह पाक ने वो ज़िम्मा करम पर लिया अपने। पहले भी अल्लाह हिफाजत करता रहा यकीनन, लेकिन एक निज़ाम है ये। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। दादा जान, इतनी लंबी कतार है, हमें अंदर जाने में देर तो नहीं हो जाएगी? बेटा हमजा रजा, चंद मिनट इंतजार कर लेना, हमारी हिफाजत के लिए बेहतर है। नज़्मो ज़ब्त भी तो अच्छी बात है। हमजा 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 हमजा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, मोबाइल, चाबियां, तस्बीह और दूसरी धात की अशिया इस टोकरी में रख दीजिए। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जरूर। दीन की बातें लेके हमजा आया, देखो बच्चों दुआएं लेके हमजा आया। आया दीन की बातें लेके हमजा आया, देखो बच्चों दुआएं लेके हम। बेटा आपकी जेब में कोई धाती चीज है? ओह, ये सिक्के हैं, मैं तो भूल ही गया था। उन्हें भी टोकरी में रख दीजिए, फिर दोबारा चेक करते हैं। माशा अल्लाह, अब आप जा सकते हैं। देखो बच्चों दुआएं लेके हमजा आया, आया दीन की बातें लेके हमजा आया। दादा जान, आप तो यहाँ फैजान मदीना में बहुत मर्तबा आ चुके हैं, ये लोग आपको पहचानते भी होंगे, फिर आपको क्यों चेक किया? हमजा 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 हमजा। अरे हाजी साहब, आइए आइए, आपको क्या चेक करना, आप दीनदार लोग हैं, आप पर तो हमें भरोसा है। हमजा 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 हमजा। जाओ मेरे लिए ठंडा जूस ले आओ।
आसिफ भाई ये वीडियो देखो, बहुत मजे की है। कामरान मुझे काम करने दो, इतने सारे कैमरों पे नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। कौन सा रोज कोई वाकया हो जाता है। बाहर गार्ड बैठे हैं ना, जरा 1 मिनट देख लो। 1 मिनट रुको, पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड और उसके इंचार्ज को एंगेज कर लूं, फिर देखते हैं। शमशाद भाई, आप ड्यूटी के दौरान मोबाइल क्यों देख रहे हैं? आसिफ भाई एक जरूरी व्हाट्सएप पैगाम आया था, बस वही देख रहा था। अभी अपने सिक्योरिटी पॉइंट और आने जाने वालों पर तवज्जो दें। अच्छा, अब तो गार्ड काम पर लग गया। 1 मिनट रुको, उसके इंचार्ज को एंगेज कर लूं, फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। दाखिली दरवाजे पर शमशाद मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, बराहे करम उसे ड्यूटी की अहमियत समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी उसे समझाता हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि मैं और दादा जान पहली मर्तबा एक इदारे में गए तो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे मजहबी हुलिये का लिहाज करते हुए हमें बगैर चेक किए अंदर जाने दिया, जबकि फैज़ान मदीना कराची जहाँ हम आते जाते हैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बाकायदा चेक किया, बल्कि हमारा सामान भी स्कैन किया। उनका ऐसा करना कैसा है? अमीर अहले सुन्नत, मेरा भी एक सवाल है कि हम बॉडीगार्ड्स अपने वीआईपी के साथ दिन रात रहते हैं उनकी हिफाजत के लिए, लेकिन उन्हें हमारा एहसास तक नहीं होता। आप इस रवैये के बारे में क्या फरमाते हैं? लेकिन हजरत साहब, मेरा तजर्बा है कि जब हम उनके साथ ज़्यादा नरमी करते हैं या उनके ज़ाती मसाइल में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं तो बाज़ औक़ात वो इस रियायत को मामूल समझने लगते हैं, हत्ता कि कभी ड्यूटी में भी गफलत आने लगती है। इसीलिए हम एक प्रोफेशनल फासला रखते हैं ताकि वो अपनी हुदूद में रहें, ड्यूटी पर तवज्जो दें और नज़्म व ज़ब्त कायम रहे। क्या हमारा ये करना गलत है? प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हम कभी अपनी पसंदीदा शख्सियत से मिलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ मौजूद बाउंसर्स जो उनकी सिक्योरिटी पर मुकर्रर होते हैं वो हमें रोकते हैं, हमारे साथ गाली गलोच करते हैं और कभी तो धक्के देने से भी गुरेज नहीं करते। इनके इस रवैये के बारे में आप क्या फरमाते हैं? हजरत साहब, हमें मजबूरन चीख पुकार, तल्ख कलामी और धक्कम पेल वाला अंदाज इख्तियार करना पड़ता है। अगर हम ये सब ना करें तो इतने बड़े हुजूम को कैसे मुनज़्ज़म कर पाएंगे? प्यारे अमीर अहले सुन्नत, एक मुहाफिज को दौरान ड्यूटी फ़ोन या मैसेज आ जाए तो वो उसे किस एहतियात के साथ मैनेज करे ताकि वो गफलत का शिकार भी ना हो? पूरी लिस्ट है सवालात की। ये लिखा हुआ एक एक सवाल आता रहे तो मैं अर्ज करता रहूं, है ना। हमजा रजा का सवाल, मैं और दादा जान पहली मरतबा एक इदारे में गए, वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारे मजहबी हुलिये का लिहाज रखते हुए हमें बगैर चेक किए अंदर जाने दिया, जबकि फैज़ान मदीना कराची जहाँ हम आते जाते हैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बाकायदा चेक किया, बल्कि हमारा सामान भी स्कैन किया। ऐसा करना कैसा है? फैज़ान मदीना वालों ने सही किया। इस तनख्वाह इसी की लेते हैं ना कि सबको चेक करें, दिन में 100 बार आए, चाहे कोई ख़ानदान का फ़र्द हो, सगा भाई हो, चेक नहीं करेगा तो इनकी तनख्वाह फिर जायज़ नहीं होगी ना। ड्यूटी यही है इनकी, तो इसलिए वो इनको चेक करना होगा और 100 मरतबा करना होगा। वो ये अखबार में कुछ अर्से पहले पढ़ा था, जब वो हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही दहशतगर्दी का दौर दौरा था और वो खुद कुछ हमले होते थे, तो एक जगह मतलब यानी कि वो इस तरह हुआ कि एक बंदा पहले तो दाखिल हुआ जहाँ उसने कार्रवाई करनी थी, तो बिल्कुल खाली गया, फिर आया, फिर चंद बार गया, आया, चेक होता रहा, फिर जब आना जाए तो उस पहचान लिया ये तो आता जाता है, इसको चेक नहीं किया। जब 1-2 बार उसको चेक नहीं किया ना तो अब ये मुतमईन हो गया कि आप अपने कार्रवाई कर सकते हैं। फिर ये वो जो कुछ उसने पहनना था वो पहन कर रोका नहीं, उसको तो आता जाता है, वो पहचान लिया था ना, और ये चला गया और जो होना था वो हुआ। ये वाकया बतौर सच्चा वाकया मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने अखबार में पढ़ा था इस तरह का, हो सकता है औरों ने भी पढ़ा हो। तो ये भी किया जाता है कि पहले ही आपको मानूस करे, आना जाना रखे, गिफ्ट दे आपको। गिफ्ट तो लेना नहीं है, अगर कोई सोने की अगर गोल्ड की आपको मतलब ईंट भी दे ना सोने की तो भी नहीं लेनी, कि वो आपको देखकर वो बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकता है और आपके लिए ये हलाल भी नहीं है। ये आपकी ड्यूटी ऐसी है, जो गिफ्ट देगा वो काहे को देगा यार,
आपको क्यों दे रहा है? तो कोई निकलवाना है आपसे काम। तो इसलिए मतलब ये कि आपने 100 मरतबा आए जाए, लाख जान पहचान हो, आपने इसको पूरा चेक करना है, रियायत भी नहीं करनी चेहरा देखकर, हुलिया देखकर। कि अब तो मतलब दुनिया में अजीब निज़ाम हो गया है, मजहबी लोगों पर ज़्यादा शक किया जाता है दुनिया में, क्योंकि वैसे हालात आपको पता यहाँ हुए हैं। तो इसलिए मतलब मजहबी हुलिया हो या मॉडर्न हो, जो भी हो, आपको ड्यूटी पूरी देनी ये ज़रूरी है। अब जहाँ चेक नहीं किया बताए ना, एक में खाका है तो फर्जी है, तो उन्होंने गलत किया, ये हो जाता है, गलत हो रहा होता है। एक बार मैंने एयरपोर्ट पर अपने यहाँ देखा था, कराची एयरपोर्ट पर, कि एक बूढ़ा शख्स था, व्हील चेयर पर था, उसको लेकर कोई हवाई जहाज की तरफ जा रहा था। अब उसको देखा व्हील चेयर पर, तो चेक नहीं किया, जाने दिया। फिर यार इसने गलत किया, है क्या पता यही बुढ़ा जाके फट जाए अंदर, पता ही नहीं है तो क्या होगा। बूढ़े बूढ़े भी ये तरकीबें करते हैं, वालों का इस तरह के वाक़यात हुए थे। मतलब ये व्हील चेयर के अंदर क्या हो, ये व्हील चेयर से उतर जाए बाद में हो फुर्तीला, फुर्तीले बाज बुजुर्ग फुर्तीले भी होते हैं, बाज जवान बेचारे बिल्कुल निडाले होते, मरियल होते। तो इसलिए 100 साल का हो या 1 साल का हो, चेक करना है, जाने नहीं देना। एतमाद किसी पर नहीं करना है, अपने आप पर भी एतमाद नहीं करना। लेकिन एयरपोर्टों की सिक्योरिटी बेहतर होती है, काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन मैंने ये एयरपोर्ट ही पर देखा था, इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं कहीं फॉल्ट होता है। तो अब मैं क्या कर सकता था, मैं अपने तौर पे आपस में बात की, और क्या कर सकता, यार ये गलत किया, उसको जाने दिया। तो खैर, तो इस तरह किसी की भी रियायत ना की जाए। और सवाल? हम बॉडी गार्ड्स अपने वीआईपी के साथ दिन रात रहते हैं इनकी हिफाजत के लिए, लेकिन इन्हें हमारा एहसास तक नहीं होता। आप इस रवैये के बारे में क्या फरमाते हैं? यहाँ उसने भी, वीआईपी ने भी कुछ कहा, समझे, वो शायद आगे आएगा। तो जो अपना मतलब गार्ड हो ना, उसके साथ शफकत भरा बर्ताव होना चाहिए। मेरा अपना इंदिया, ये अपनी सोच, इसको खुश रखेंगे, ये आप पर कुर्बान होगा। अगर आप इसको निचोड़ेंगे, हर वक्त मुंह चढ़ा कर रखेंगे और 4 पाँव वाला गार्ड समझेंगे जैसे कुत्ता होता है, तो ये इंसान है यार, इसको हमदर्दी करनी है। इससे हमदर्दी करेंगे, प्यार करेंगे, ये आप पर जान कुर्बान करेगा। और अगर इसको आपने बज़्ज़न किया अपनी ज़ात से, तो ये मौके पर पीठ दिखा देगा, भाग जाएगा, मरवा देगा। एक इंसान है, मतलब वो हर एक के साथ इज्जत नफ्स लगी होती है, तो इसलिए गार्ड के साथ हुस्न सलूक, और वैसे भी हर शख्स के साथ हुस्न सलूक तो करना चाहिए। अच्छा सलूक करें, इनको खिलाएं पिलाएं। आप चाय पीते हैं तो इनको भी चाय की सलाह करें, चाय पिलाएं। पानी आप ठंडा पीते हैं, इस बेचारे को मतलब गर्मा गर्म धूप का गर्म पानी पकड़ा दिया, पी तो लेगा मजबूरन, लेकिन आपसे सेट नहीं होगा ये, यार खुद तो ठंडा पानी पी रहा है। यूँ मतलब ये सब समझने की बातें सबके लिए, जो भी माते हैं। तो अब गार्ड माते हैं तो या नौकर हो, सेठ, उनके साथ उसने सलूक करेगा, ये वफादारी करेगा। अगर उसने सलूक नहीं करेगा तो फिर वफादारी की उम्मीद छोड़ दे। कभी भी ये हो सकता है कि इसके ज़रिए नुकसान हो जाएगा, बज़्ज़न हो जाएगा ना, ये तो नुकसान पहुंचा सकता है, ना भी पहुंचा दे, हर एक नहीं पहुंचाता नुकसान, लेकिन अपने लिए ख़तरा ही है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए इनके साथ उसने सलूक करे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कभी घी में तर निवाला करके अपने हाथ से अपने ग़ुलाम के मुंह में रख दो, इसको अपने हाथ से खिलाओ, तो ये ग़ुलाम जो ऐसा मोहब्बत करेगा है ना, मानूस होगा, इसको एक इज़्ज़त मिलेगी ना, इसको हकीर ना समझे। तो गार्ड को भी हकीर ना समझा जाए, इसकी भी इज़्ज़त है, नफ्स, ये भी इंसान है। हम लोग तो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मुसलमान है। हो सकता है अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल हो और हम मकबूल ना हो, किसी के पास कोई गारंटी तो है नहीं ना। तो इसकी हैसियत के मुताबिक इसके साथ हुस्न सलूक होना चाहिए। आगे इसमें वीआईपी ये सवाल कर रहे हैं कि हज़रत साहब, मेरा तजर्बा है कि जब हम इनके साथ ज़्यादा नरमी करते हैं या इनके ज़ाती मसाइल में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं
तो बाज़ औक़ात वो इस रियायत को मामूल समझने लगते हैं, हत्ता कि कभी ड्यूटी में भी गफलत आने लगती है। इसीलिए हम एक प्रोफेशनल फ़ासला रखते हैं ताकि वो अपनी हदूद में रहें, ड्यूटी पे तवज्जो दें, नज़्म व ज़ब्त कायम रहे। क्या हमारा ये करना गलत है? दरमियाना अंदाज हो, मियाना रवि हो, लेकिन फ्री ना हो इनसे, लेकिन हुस्न सलूक तो इनके साथ करना होगा। ये जिस तरह मतलब यानी कि ऑर्डर चलाएंगे ना तो ये जमेगा नहीं। ये ठीक है, उसने कहा जो भी वीआईपी ने, मेरा इससे इत्तेफाक नहीं है। देखो ये गार्डों का सिलसिला हमारे यहाँ कब हुआ? मेरी वजह से ही हुआ कि मेरे पर जब आई तो दावत इस्लामी वालों को दावत इस्लामी वाले चाहते हैं कि मैं इनके दरमियान रहूं, इनकी अकीदत है, मोहब्बत है। तो आपको इंशाअल्लाह करीम हमारे तो सैकड़ों हज़ारों गार्ड हैं, एक भी गार्ड मुझसे बदजन नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब मुलाकात होती है इनको प्यार देता हूँ, शफ़क़त देता हूँ, आते जाते मैं इनको सलाम करता हूँ अल्लाह की रहमत से, तो मुझसे बदजन नहीं मिलेगा। अब मैं खाली रोब झाड़ने लगूँ यार और मुँह फुला के निकलूँ, समझे, तो नहीं जमता नहीं है। मौके की मुनासबत से ये भी हक़ रखते हैं हमारे प्यार का, मोहब्बत का, ये भी इंसान है और मुसलमान भाई हैं हमारे, समझे। हमदर्दी होगी तो इंशाअल्लाह निज़ाम चलता रहेगा। आम शहरी जो जिनको धक्का लगा था वो सवाल करते हैं कि हम कभी अपनी पसंदीदा शख्सियत से मिलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ मौजूद बाउंसर जो उनकी सिक्योरिटी पर मुकर्रर होते हैं वो हमें रोकते हैं, हमारे साथ गाली गलौज करते हैं, कभी तो धक्के देने से भी गुरेज नहीं करते। उनके इस रवैये के बारे में आप क्या फरमाते हैं? ये आम अवाम ने सवाल किया जी, वो जिनको धक्का लगा था, हमजा के सवाल ये जी हाँ। ऐसा होता तो बहुत कम है, ऐसा होता नहीं है शायद कि यूं मतलब धक्का मारे और नौकरी इसकी बरकरार रहे। तो केस कवाड़ा हो जाए और इनका जो बॉस है वो भी आजमाइश पे आ जाए, ये बंदा भी आजमाइश पे आ जाए, तो ये आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ धक्कम पील होती है जब रश होता है। तो इसमें मैं मदनी फूल में अर्ज़ करूँगा, जैसे कि हमारी शख्सियात निकलती आती जाती हैं, निगरान शुरा हुए तो गरीब ज़ादा हुए, या और भी बात शख्सियात पर हाजी शाहिद निगरान पाक पर भी करते होंगे हुजूम। तो ऐसे हुजूम में जो हटो हटो करते हैं ना, ये बड़े मसले करते हैं। ये मैं शुरू से इसको नोट किया है, जब गार्ड वगैरह नहीं होते थे, जब ना कोई इशू था इसका सिक्योरिटी का, मेरा मस्जिदों में बयानात होते थे, उस वक्त भी कुछ ना कुछ डेढ़ होशियार मेरे गिर्द आ जाते थे। हटो हटो, हजरत साहब की तबीयत नासाज है। तो मैं कभी बोलता था यार किसने कह दिया मेरी तबीयत नासाज है यार, काय को यार हमने झूठ बोले यार। तो असल वो ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात के जैसे कि मशहूर आदमी उसके करीब को इस तरह करेगा ना तो लोग समझेंगे इनका खास आदमी है। हुब्बे जहाँ भी बाज़ औक़ात कार फरमा होती होगी। तो ये शुरू से मैंने देखा। अच्छा, तो इस तरह अब जब ये सिलसिला हुआ हिफाजती उमूर का और मसाइल हुए और हथियार वेपन ये सब आ गए, तो फिर भी हमारे यहाँ मतलब ये हट्टो बच्चों का सिलसिला, इनका शौक़ पूरा नहीं होता। तो एक जगह मैं गया था, कोई शायद कोरंगी का सालाना इज्तिमा अपना हो रहा था या कुछ था, पुरानी बात कर रहा हूँ, मगर ये थे अपने साथ उन दिनों, ये कोरंगी का था या कहीं था मतलब। तो मैं देखने गया था, वो शायद इससे पहले जाते हैं ना देखने के लिए। तो मैं तो गाड़ी में था, पब्लिक गाड़ी पर हुजूम कर रही थी, अवाम बेचारे मतलब मोहब्बत में, ये हमारे ये मेरी हिफाजत के लिए जो लगे हुए थे ना, ये अवाम में कुश्तियाँ कर रहे थे। जिस तरह वो उठा के फेंक दिया ना उसको धक्का मार के, तो ये कर रहे थे। ये मेरे देखी हुई बात अर्ज कर रहा हूँ कि एक नौजवान को बेचारे को अभी असलहे वाला यूँ करेगा तो यार ये जिसकी हिफाजत और मामूर की हिफाजत क्या करेगा ये। तो वाकई वो असलहे वाले भी धक्के मार रहे थे। तो एक नौजवान को बेचारे को कुंदा लगा, उसका खून बहने लगा। अच्छा, अब वो दीवानगी अपनी जगह पर है, दीवानगी अपनी जगह पर थी। वो खून निकलने के बावजूद
ये जो मेरे गाड़ी के करीब था, इसको हटा रहे थे, समझे? नहीं हटा भाई, ये हटने के लिए तैयार नहीं था, खून उसका बह रहा था। और मैं शायद ये बोल रहा था यार इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, बेचारे का खून ज़्यादा निकल ना जाए। अब उस वक्त हाजी अमीन मुस्कुरा शायद हो मेरे साथ, तो कह नहीं सकते। मुझे तो हाजी सरफराज के जनाजे का वाक़या याद आ रहा था। अच्छा। हाजी सरफराज रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे कोरंगी के मुबल्लिग थे। वो उसी दौर की बात थी कि आप जनाजे के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो कंधा आपने उनके जनाजे को दिया था। तो उस कंधा आपके साथ एक पेंट शर्ट वाला था, उसने भी कंधा देने की कोशिश की, तो किसी ने धक्का मारा। अच्छा, आप कंधा देकर गाड़ी में आए, तो हम लोग करीब ही थे, तो आपने फरमाया कि वो जिसको धक्का लगा ना उसका दिल टूट गया होगा, तो आप लोग ढूंढो। तो हम लोग फिर ढूंढने गए उसको ढूंढ कर लाए, आपने अपने साथ गाड़ी में बिठाया, उसको बहुत ज़्यादा शफ़क़त दी। तो वो एक अंदाज़ याद आ रहा था कि इस तरह का जो आपकी तवज्जो हमेशा रही है कि अगर किसी के साथ किस तरह हुआ तो आपने फ़ौरन ही ज़िम्मेदारान से तवज्जो दिलाई थी। ये वाक़या तो याद नहीं है, वो लाल लाल खून निकला था, तो यूँ याद रह गया वो, ये बेचारे को यार लग गया। तो इसलिए अब ये समझाना ये है कि अगर आप वेपन वाले हैं ना, तो आपको अवाम से दूर रहना है। अवाम में रहेंगे तो आप मतलब कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे गाड़ियाँ होती हैं हमारे यहाँ, गाड़ियाँ जाती हैं, भाई अवामी तहरीक है, तो सोर्स फुल जो होते हैं ना, ये हमारे असलहे वालों के साथ दुबक के बैठ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ना कुछ बैठ जाते हैं, बच्चे घुस जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखो मसला रोज़ नहीं होता, कभी होता है। तो कभी ऐसे हालात हुए ना, खुदा ना खास्ता, तो अगर यूँ होंगे ना पिसम पिस, तो आप कुछ कर नहीं सकेंगे, आपका कुंदा फंस जाएगा यहाँ। क्योंकि दुश्मन ये लॉक खोलकर यूँ आएगा, आप यूँ कंधे पे लटका कर रखा है, आप ये उतारेंगे, ये लॉक खोलेंगे, जब तक काम पूरा हो जाएगा, समझे? तो ये अलर्ट रहना चाहिए ख़तरे के मौके पर। लॉक ना खोले, लॉक खोलने में देर नहीं लगती, कि खुदा ना खुदा ट्रिगर पर उंगली लग गई तो कोई वारदात हो सकती है, हादसा हो सकता है। लेकिन ये कि अलर्ट हो, लटकाना मजबूरी है, मैं भी समझता हूँ कि हर वक्त आदमी यूँ रह नहीं सकता, लेकिन ये कि चौकन ना हो और फ्री बैठा हो, कोई भी साथ, बस जो आप जिस फासले का जो तय होता है कि भाई इधर इस सीट पर एक बैठेगा, ये बड़ी सीट है इसमें दो बैठेंगे, तो दो ही हो, ढाई ना हो, ना बच्चा हो ना बड़ा, वरना ये कि तकलीफ हो जाएगी, तकलीफ हो सकती है। तो ये अपनी गाड़ियों में भी मैंने देखा है कि वो दीवाने लपकते हैं और झपटते हैं, और तो इनको, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है किसी तरह भी कि कोई भी ना बैठे, ये गार्ड ही बैठे, इस हारिस हम बोलते हैं, हारिसीन ही बैठे, तो ही मतलब सही पहरा हो सकता है। ये फौजी जो निकलते हैं, तो फौजी के अपने बच्चे को यूँ करके यूँ निकलते हैं क्या, दोस्त के तो हे करके क्या जा रहे होते हैं, कैसे अलर्ट होते हैं कि आदमी देख के डर जाए। तो अलर्ट होना चाहिए, चौकन्ने, अलर्ट माने चौकन्ना, तैयार बिल्कुल। इसी तरह ये जो बाउंसर हैं, जो अगला एक सवाल था कि हज़रत साहब हमें मजबूरन चीखो पुकार, तल्ख कलामी और धक्कम पील वाला अंदाज इख्तियार करना पड़ता है। अगर हम ये सब ना करें तो इतने बड़े हुजूम को कैसे मुनज़्ज़म कर पाएंगे? ये वो एक मुहावरा है अरबी, अल इंसान हरीसुन अला मा मुनिअ, इंसान उस बात का हरीस होता है जिससे उसको मना किया जाए। मुझे इसका तजर्बा बहुत है। कभी मतलब पहले मुलाकात में कई बार ये देखा मैंने कि मेरे को जैसे कोई पकड़े चिपके, तो फिर हमारी कौम जो है ये और मेरे को मजबूत, अपनी जान बचाने मुझे खींच ले गया पकड़ के, वो खींचा तो मैं भी खींचू गया। तो फिर मैंने समझाना शुरू किया कि यार कोई चिपकता है, आप मेहरबानी करके आप इसको टच नहीं करो। अब भी मेरे साथ खड़े रहते हैं, यूँ करेगा कोई, यूँ करेगा कोई, लाइन, ये मतलब शौक होता है, जज्बा होता है इनका। लेकिन बाज़ वक़्त मेरे लिए आजमाइश होती है, समझाते समझाते अब काफ़ी बेहतरी आ गई है, समझे, कि कोई मेरे को पकड़ भी ले तो आप इधर से खींचोगे तो ये हाथ अपना मजबूत करके मुझे निचोड़ता रहेगा। तो इसलिए इसको इसके हाल पे छोड़ दोगे तो ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा देर उसका जोश रहेगा नहीं। कोई रोने पर तुला हुआ हो तो आप उसको मतलब
آپ بیٹھ جائیے تشریف رکھیے. ماشاء اللہ کیا شان ہے آپ کی. تو یہ کہ یہ کئی بار تجربہ ہوا, کوئی ٹانگ پکڑ لے تو میری خیر کیا, وہ ٹانگ کھینچتی رہے میری, وہ کھینچتا رہے, اور دیوانے اس کو کھینچتے رہیں گے, تو پھر اب چھوڑ دیتے صحیح ہو جاتا. جیسے کسی نے پکڑ لیا تو اس کا طریقہ اگر نہیں چھوڑا تو پھر یہ کہ چچلی انگلی ہے نا, چنگلیا, اس کو یوں کر کے کریں گے نا پھر وہ چھوڑ دے گا. سمجھے, یہ پکڑ ڈھیلی ہو جائے گی کبھی ایسی ضرورت پڑے تو حکمت عملی ہوتی ہے. تو اس طرح ہی عوام میں ہٹو ہٹو کریں گے تو اور بڑھیں گے, آگے اور بڑھیں گے, اور وہ کام جو بیچارہ جو بیچ میں جس کی طرف بڑھ رہے ہیں نا وہ کی آزمائش بڑھتی چلی جائے گی. تو یا تو ایسا ہو کہ جیسے کہ ضرورتاً وہ یہ اپنے ہاتھ پکڑ کے وہ ہلکا بنا لیا جاتا ہے. اب کسی کو کچھ بھی نہیں بولے, یہ بولیں گے ملاقات کرنے دو تو یہ کرنے دو تو ہاتھ لگانے دو, آپ نے اس کو منع نہیں کرنا ہے, آپ نے انداز ایسا رکھ لیں کہ وہ آ ہی نہ سکے قریب. خلاص بولیں گے تو پھر منتیں کرے گا, آپ مصروف ہوں گے. تو گارڈ جو ہے نا خاص یہ بھی ویپن والوں کا کام نہیں ہے, اس طرح کرنے والے بہت آگے پیچھے مل جاتے ہیں. سمجھے, ضرورتاً یہ ہو سکتی ترکیب, لیکن یہ کہیں بھی ضرورت کے موقع پر, ورنہ نہیں. حضور پھر رش کے موقع پر ہٹانے کے لیے بہترین الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ اس وقت سوچکا نہیں پڑتا یار. ایک میں نے بے متاثر ہوا تھا, تھا شیوڈ آدمی. میں جب ایک ملک میں تھا تو وہاں میں جب بیان کر کے شاید وہ گاڑی میں بیٹھا نا تو پبلک پیچھے, اب وہ ایک نوجوان تھا, وہ یو پی کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے, تو وہ یو پی تھا, تو کانپور, ہاں کانپور کا واقعہ ہے. تو وہاں مطلب اس نے ہٹ جائیے ہٹ جائیے ہٹ جائیے, مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا, اتنا پیارا میٹھا میٹھا انداز تھا اس کا. تو ہٹ جائیے تب بھی ہٹے گا آدمی, ہٹتا ہے کہ نہیں تب بھی ہٹے گا. تو ہم اچھا میٹھا میٹھا انداز رکھے نا, تو یہ خیر ان کی وہ ہو گیا انداز گفتگو ان کا, تو ماشاء اللہ تو یادگار رہ گیا نا, یاد رہ گیا میرے کو. تو اچھے انداز میں اس کو ہٹائے. اب میں نے کہا بولے نہیں, بولتے بولتے ہیں, جیسے کہ ہٹ جاؤ بیٹھ جاؤ, شور نہیں کرو شور نہیں کرو. ارے خود تو چپ مرنا یار تو شور ختم ہو جائے گا. یہ خود چپ کروانے والا جو یہ چپ کرو کر رہا ہوتا ہے. یہ تماشے بہت مطلب رمضانوں میں نے بہت دیکھے ہیں, رمضان حال میں میلاد حال میں اپنے یہاں یہ ہوتے ہیں. کیا تماشے اب کم ہو گئے کہ اب میں عوام میں جاتا نہیں نا, پہلے اور انداز تھا نا, ملتا تھا جلتا تھا, سب مشکلات. تو یہ چیخیں مار مار کے کان پڑی آواز نہ سنائی دے, سب ایک دوسرے کو بٹھا رہے ہیں, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو آپ بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جائیں گے تو دوسرے بھی بیٹھ جائیں گے, باقی کڑے کڑے بٹھا ہو گئے تو یہ کیسے بیٹھیں گے. حضور اسی میں حیدر رضا صاحب کا یہ آخری سوال کہ پیارے امیر اہل سنت, ایک محافظ کو دوران ڈیوٹی فون یا میسج آ جائے تو وہ اسے کس احتیاط کے ساتھ مینیج کرے تاکہ غفلت کا شکار بھی نہ ہو؟ اس میں جو جیسے کہ خاص جو عملہ ہوتا ہے نا, تو ان کو صرف فون ان کا اٹینڈ کرنے کی اجازت ہوتی ہے جو اسی سے ریلیٹڈ, حفاظتی امور سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ذمہ داران, اور اس سے ضرورت کے موقع پر یہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. باقی جو دوسروں سے نہ گھر کے نہ کسی کے, ان کو فون اٹینڈ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے جن کو ضرورت ہے وہ تو فون کو مطلب یعنی کہ ظاہر ہے کہ آن رکھے گا, باقیوں کو تو فون ہے بھی تو اس کو آف رکھنا ہوگا. کرتے ہوتے ہیں, مطلب بہت کچھ کرتے ہوتے ہیں, کرنا نہیں چاہیے. اس میں عرض یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کا جو ڈیوٹی کا جو عملہ ہوتا ہے جس کو آپ نے کہا خاص لوگ ہوتے ہیں, اس لیے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو پر ان کے پاس موبائل نہیں ہوتا, ان کے پاس واکی ٹوکی ہوتے ہیں, وائرلیس سیٹ ہوتے ہیں, جو ایک آفیشیلی طور پر پھر اس کی پرمیشن بھی ہوتی ہے. کیونکہ اگر یہ موبائل کا استعمال یہ رکھیں گے نا تو ان کے موبائل کے استعمال کی وجہ سے یہ لوگ پھر پرابلم میں آ جاتے ہیں. تو اگر دوران ڈیوٹی موبائل فون کے تعلق سے یہی ہونا چاہیے کہ موبائل فون ان کے استعمال میں
نہ رہیں اور یہ وائرلیس سیٹ یا واکی ٹوکی وغیرہ جو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک خاص ہمارے پاس ہے walkie talkie۔ ایریا کے اندر، جی ہاں ہمارے پاس بھی اس طرح کا سسٹم ہے۔ اور جیسے جلوس میلاد میں ہوتے ہیں، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ موبائل کے سگنل ہی نہیں ہے اور سسٹم بھی ختم کر دیا گیا ہے، کوئی بھی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو پہ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان تمام تر چیزوں میں پھر یہ وائرلیس سیٹ جو یا واکی ٹوکی، جبکہ یہ ہو سب آفیشلی، یہ اس کی بھی ایک پرمیشن ہوتی ہے، ایلیگل چیز کی طرف میں آپ کو نہیں کہہ رہا، تو اگر وہ یہ سسٹم ہو تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ زیادہ سیف اینڈ سیکیور ہے، کیونکہ یہ موبائل فون کا استعمال جو ہے نا، یہ پھر ویڈیو دیکھیں گے، یہ پھر وہ جیسے ابھی وہ سی سی ٹی وی کیمرے والے کو ویڈیو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو ایسے موقع پر اسمارٹ فون تو اول تو ہونا نہیں چاہیے، اور کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ یہاں گود میں ان کی گن رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ موبائل فون پر مصروف ہوتے ہیں، ان کے قریب سے گزر جاؤ تبھی پتہ نہیں چلتا، یا بعض اوقات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے تھے آپ ان کے سامنے سے گزر جائیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس طرح اچھا یہ تو مناظر جو میں کہہ رہا ہوں نا حضور، یہ تو جو وی آئی پی، کیونکہ ہمارا ایک جنرل پروگرام ہے، جنرل پروگرام میں یہ ہے کہ عام لوگ جو خاص طور پہ جن کی سیکیورٹی ہوتی ہے، ان کے بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ان کے پیچھے گارڈ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈالے میں، جو ان کی اس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور گارڈ یوں ٹانگیں لمبی کر کے گا تو گارڈ ٹانگیں لمبی کر کے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، یا موبائل سے میں نے اپنے منظر دیکھے کہ جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور کسی سیکیورٹی والی گاڑی پر نظر پڑتی ہے، تو مجھے تو بعض اوقات اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی جو شخصیت ہوتی ہے اس پر رحم آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گارڈوں کا حال دیکھو، یہ تو آپس میں مطلب کچھ کھا پی رہے ہیں، کوئی آئس کریم کھا رہا ہے، تو کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے، تو کوئی باتیں کر رہا ہے، بیٹھا ہے، یہ اچھا ان کو یہ بھی نہیں ہوتا حضور کہ اللہ نہ کرے کوئی حملہ ہوا نا، تو وی آئی پی پر حملہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے سیکیورٹی گارڈ پر حملہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو صاف کریں گے تبھی یہ وی آئی پی اکیلا ہو جائے گا، تو یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یار ہماری یہ غفلت ہماری جان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ان کے پاس موبائل کے استعمال کو انہیں بہت غور کرنا چاہیے کہ موبائل کا استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو نا، تو وہاں باقاعدہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ گھر میں یا کہیں کوئی ایمرجنسی ہو تو وہاں سے ان کو انفارم یا انٹرکام کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر سے ایمرجنسی کال آئی ہے اور آپ یہاں کال اٹینڈ کر لیں یا آپ رابطہ کر لیں، تو وہ وہاں سے ریپلیس ہو جاتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور شخص چلا جاتا ہے اور وہ جا کر رابطہ کر لیتا ہے۔ اگر ہر کوئی آن ڈیوٹی موبائل کا استعمال کرے گا، کیونکہ اسی وقت موبائل پر کوئی خدا نہ خواستہ شاکنگ نیوز آ گئی، کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسا صدماتی گفتگو آ گئی یا بات ہو گئی، تو اس کی اپنی سیکیورٹی کا جو میٹر ہے نا وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا، تو یہ درخواست ہے کہ اس پر غور کر لیا جائے۔ میں نے آج ہی معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو میں نے جو جواب دیا نا، وہ میں نے معلوم کیا تھا، وہ جواب دیا، لیکن بات پہلے بھی مجھے آپ نہیں بتاتے کہ واکی ٹوکی ہونی چاہیے، تو یہ آپ لوگ بڑے ہیں، آپ نافذ کریں، کیونکہ حفاظت ان کی بھی ضروری ہے، اور اتنا بڑا مطلب ادارہ ہے اپنا، خالی یہی نہیں ہے، دنیا بھر میں جہاں بھی حفاظتی امور کا نظام ہے، سیکورٹی سسٹم ہے، تو وہاں اسی طرح اپنا ہو، مطلب کہ موبائل، اور پھر موبائل فون جو ہے نا وہ ٹیرس ہو جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو برسوں پرانی بات کر رہا ہوں، جب میرے پاس پی ٹی سی ایل تھا، میں نے پی ٹی سی ایل سے گھر میں کسی سے بات کی ہوگی، تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے، جو دوسرے شہر کے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے مجھے ایک ریکارڈنگ کیسٹ مجھے دی، بولا آپ نے بات کی تھی نا، تو ایک نے مطلب مجھے، وہ ان دنوں کچھ سیاسی حالات تھے، وہ ایک سیاسی ٹیم، سیاسی پارٹی تھی، اس کے لوگ فون ٹیرس کرتے تھے، تو اس نے مطلب میرے کو یہ فون کیا کہ تمہارے پیر صاحب کسی سے بات کر رہے تھے، تو میں نے ریکارڈ کیا، یہ لے لو، تو میں تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں نے جو بات کی تھی اس سے ساری اس میں ریکارڈنگ تھی، تو چلو میں نے کوئی سی نازک بات نہیں کی تھی، لیکن آدمی فون میں نازک بات بھی کر دیتا ہے، تو آپ لوگ اگر یہ کرتے ہیں کہ ابھی نگرانی شورا کی گاڑی یہاں سے گزرے گی، اندازاً اتنے بجے وہاں پہنچے گی، اگر یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، آپ گارڈ کے قابل نہیں ہیں، یہ تو خطرناک، بالکل ہاتھوں کر کے اپنی اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو یہ واقعی ہونا نہیں چاہیے کہ جب ڈیوٹی پر آئے تو جمع کروا دے، جب ڈیوٹی پوری ہو تو اٹھا کے لے جائے، یہ سسٹم بنانا چاہیے، ورنہ تو یہ تو نقصان دہ،
ये आपस में भी एक दूसरे को जब हम लोग जाते हैं ना, हम एहतियात करते हैं, पहले से नहीं बताते कहाँ जाना है, ये भी नहीं बताते। एक आध को एतमाद में लिया जाता है और वो मतलब यानी कि फिर उसको बोलते हैं कि इस गाड़ी के पीछे चलो, ये भी होता है तरकीब कि बताना है ना। सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी है ना वो सिक्रेसी में, कि इसको छुपा कर रखा जाए, बताया ना जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र फरमाते थे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिक्योर रखते थे, ये हदीसें हैं कि बताते नहीं थे। अब वो हालात के दौरान ऐसा हुआ होता होगा या जो भी मतलब ये पढ़ा है मैंने, तो इस तरह बताना जो है ना ये रिस्क है, ना आने का टाइम ना जाने का टाइम। यानी कि जो अटैक पॉइंट होते हैं ना, ये अपनी रिहाइश से बंदा जब निकलता है ये अटैक पॉइंट होता है कि यहाँ थोड़ा रुकेगा, गाड़ी में बैठेगा, थोड़ा मतलब मुस्कुराएगा, तो इसमें दुश्मन को बहुत काम का मौका मिल सकता है। फिर ये कि कहीं रास्ते में अगर ये उतरता है तो ये उतरना, चढ़ना, किसी के पास रुकना, ये अटैक पॉइंट, जो इसकी मंजिल है जहाँ इसने जाके उतरना है और वहाँ ठहरना है, तो ये अटैक पॉइंट। आप अगर हम लोग के और कत्ल की वारदातें देखेंगे तो बाज़ जगह आप देखेंगे कि ये कहाँ इसको अटैक किया है दुश्मन ने, उतरने की जगह पर। गाड़ी जो गार्डों से भरी हुई हो तो उसमें कोई फायर नहीं करेगा, वो उतरने का और गफलत का इंतज़ार करेगा। अब गार्ड खड़ा हुआ है, अब उसको आप किसी ने सलाम किया और आपने जवाब दिया, वो निकल गया, काम खराब हो गया। तो यानी कि जवाब ज़बान से दे, मुलाकात नहीं हो सकेगी। और आपको कोई दिया कि भाई फलां चीज़ आपके वीआईपी को दे देना, आपके बॉस को, आपकी शख्सियत को, या ये ज़रा मेरी चिट्ठी पहुंचा देना, ये नहीं हो सकता। ये सब मतलब रिस्क होते हैं। एक बार मेरे पास किसी ने, ये भी पुरानी बात है, किसी ने बोला कि मैं वज़ीर आज़म के पास जा रहा हूँ, शायद वज़ीर आज़म की बात थी, मैं जा रहा हूँ, आप कोई अगर पैगाम देना चाहें। तो मैंने उसको नेकी की दावत लेटर में दी और एक कैसेट भी दी, मेरे कैसेट भी दे देना, ऑडियो कैसेट होती थी उन दिनों। वो गया तो फिर बाद में वो था बेचारा वो कि मैं जा रहा हूँ वज़ीर आज़म के पास, तो मैं ये सब पहुँचा दूँगा। तो उसने बेचारे ने बोला कि ना कैसेट गई ना आपका लेटर गया, मुझे रोक लिया, ये दे दो, इधर अंदर नहीं जाने दिया। तो ये सिक्योरिटी होती है। हमारा तो बंडल के बंडल बाजों का निकल जाते होंगे, ये खतरनाक है। कभी कभी रिसालों की थप्पियाँ मुझे इसमें से देते हैं इस्ताई भाई, और चीज़ें दिखाते हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये वेरी रिस्की गेम, कौन क्या कर गया, तो ये आप लोग कर क्या रहे हो यार। बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। छोटा बच्चा आप बोलोगे ये ख़तरनाक नहीं होता, तो छोटे बच्चे के ज़रिए दहशतगर्दियाँ हुई हैं आपके अपने आप वतन अजीज़ में हमारे, ये पता हो तो। छोटे बच्चे इधर बांध दिया कुछ, ये बटन दबाओगे तो तुमको गाने सुनो या गेम आएगा, ये गेम देखे और ये फिर दूसरों का बहुत सा गेम बन जाए। ये हुआ एक वाक़या एक बच्ची के साथ, और शायद उसको मतलब वो जो पढ़ाने वाली जो टीचर थी उसने मतलब समझ गई, वो तार वगैरह देखा ना, तो ये केस पकड़ा भी गया था एक जगह, शायद कहीं फटा भी था इस तरह बच्चा कोई। तो ये करते हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। और देखिए इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बच्चा एक दिन का, वो भी ख़तरनाक है, पेम्पर में क्या बंधा हुआ हो, आप पेम्पर को चेक नहीं करोगे, ज़ाहिर है कि गंदा होता है, उसमें क्या बंधा हो। 100 साल का बूढ़ा इस व्हील चेयर में आ रहा है, कोई मसला नहीं है, बेचारे को इसको भी नहीं पता होगा कि इसके साथ क्या भेजा है। ये ज़रा मोबाइल फ़ोन मुर्शिद को, मेरे तो जा नहीं सकूँगा, उधर रोकते हैं मुझे, आप ज़रा ये इसको नया लिया है, आप थोड़ा इसको मुझे बस ऑन करवा दो, बरकत करिए, नया नया ओपनिंग करवानी है। आप तो मतलब भागते हुए ले आओगे मेरे पास, और दोनों चलेंगे साथ। अब मदीना भी नहीं है कि चलो जन्नतुल बकी में चले जाएंगे। तो इस तरह कोई चीज़ भी लेनी नहीं है, नाम अपना बना हुआ है निज़ाम कि जो भी जमा कराना है देना है इधर है ना, वहाँ वो जाने हमारा काम, हम आपकी चिट्ठी भी नहीं ले सकते। लेटर बम ये खुले अपने कराची में खुले हैं, लेटर बम। किताब खुली है, किसी ने किताब दी तो वो किताब फटी, किताब थी नहीं, तरकीब थी, अंदर कुछ और था और वो फट गई। अच्छा, हमारे यहाँ एक मशहूर ख़तीब साहब हैं, तो उनके यहाँ ये जब जुम्मे के टाइम पे आए
तो एक पार्सल रखा हुआ था, तोहफे में आया था, किसी ने रखा था इनके लिए। तो 12 लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो फटा नहीं, वो पकड़ा गया, वो समझ आ गई, या किसी को उठाया तो उसमें बम था। तो ये उसने के बोला चोर की 14 नज़रें। तो ऐसे ऐसे अंदाज हमारे यहाँ तो अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, किसी ने, एक वो कैप्टन था फौज का, तो वो एक बूढ़ा आदमी था, उसको उसने मतलब ने कि लिफ्ट मांगी, लिफ्ट दे दी। अब वो बूढ़ा था, कुछ बांधे हुए, बूढ़ा नहीं था, बूढ़े जैसा होगा या होगा भी, तो बहरहाल वो था। तो अब ये उसने कुछ अपने रोप झाड़ा होगा बूढ़े ने कि अब मैं बंधा हुआ है मेरे पास, इधर ले जा। तो उसने उसकी इताअत की कि अब जान तो बचानी है। फिर अचानक उसने कहा वो ज़रा गाड़ी मेरी वो जो रोक दी उसने, छक करे वो ची करके, और उतरा, मैं ज़रा गाड़ी चेक कर रहा हूँ। अब ये कैप्टन साहब उतरे और ये जो बुढ़ा था वो समझ गया कि अब कहीं फंस नहीं जाऊँ, तो ये दरवाज़ा खोला, भाग कर एक शॉपिंग सेंटर था उसमें घुस गया। तो ये वाक़या भी कराची का गालिबन। तो इससे से अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि आपको मतलब नहीं कि आप तो भरोसा कर लेंगे, बुढ़ा आदमी ये क्या करेगा। अब बुढ़े के पीछे कौन सा जवान काम कर रहा हमें नहीं पता, इसको क्या चीज़ दी हुई है जो इस गरीब को खुद नहीं पता कि इसका बनेगा क्या। तो इसलिए वो अल्लाह हिफाजत करता है। लेकिन खुदू हिजरकुम, ये अभी आयत मुबारक सुनी कि होशियारी से काम लो। तो हमें एहतियात करनी है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। किसी का कोई भी मतलब, मेरे लिए दम कराने के लिए पानी पहले बहुत आते थे, तो बंद करवा दिया। अब कभी कभी फिर भी नोट किया कि तो वो मौके की मुनासिबत से मन नहीं करता मैं दम, कि वो वाटर बम भी आता है, होगा बाजार पानी लेकिन खोलो दी उछलेगा। अच्छा, लेटर दुआ की पर्ची एक खोली, इसमें बाज़ वक़्त केमिकल होता है, उठा कम नकारा ही कर देगा अगले को, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कोई चीज़ पहले बहुत सख्ती एक दौर में हमारे यहाँ थी, अब मज़ीद वो सख्ती जारी रहनी चाहिए, कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए अंदर। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात करता हूँ, पहले तो जूठा कर देते थे, तबरुक बना दो ये, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ ना करूँ। या अपना कोई बहुत करीबी आदमी है वो लाए तो पूछ लेता हूँ कि तुम दुकान से लाए हो, तो बोला हाँ ये कोई किसी ने, मतलब किसी ने दिया कि जूठा करवा दो, तो ये ख़तरनाक होता है, इसमें एहतियात करनी है। कोई खाना भेजे, खाने की चीज़ें मुझे देते हैं, मुझे बचना चाहिए, मैं कैसे खाऊँ यार, खुशी खुशी ले लूँगा, जज़ाकल्लाह भी कहूँगा उसको, ताकि सदमा ना होते तो बेचारे अपने ही हैं। लेकिन इसमें कभी कोई काम कर सकता है और पॉइजन दे सकता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत के शहजादे रहमतुल्लाह अलैह पूना में कहीं अपने मुरीद के यहाँ दावत आपकी थी, तो चाय पड़ोस से आई। अब पड़ोस से जो चाय आई ना, वो चाय ने काम खराब कर दिया, और वो चाय में जहर था, पॉइजन था। और फिर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह का वो हाफिज़ा मुबारक जो था ना, वो डैमेज हो गया। मुझे इनके मुरीद ने बताया कि जो इनके साथ उस वक्त थे वहाँ दावत पे, तो बोला कि हाफिज़ा बस कमज़ोर हो गया, लेकिन हज़रत की करामत थी कि मैंने बता रहे थे, मैंने फुला फुला मसला हज़रत से पूछा तो मसला जवाब सही देते थे, बाकी हाँ कहाँ से आए हो, हाँ भाई आपका नाम क्या है, ये भूल जाते थे। नमाज पूरी पढ़ते थे, उसमें नहीं भूलते थे। ये करामत है इनकी। बहरहाल ये कि उसी पॉइज़न की वजह से गालिबन आहिस्ता 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 आप अलील हुए, बीमार हुए और वफ़ात हुई आपकी, अल्लाह गनी के रहमत करे। तो यूँ और कई बुजुर्गान दीन हमारे इनके वाक़यात हैं कि जिनको जहर दिया गया। खुद इमाम हसन मुज्तबा नवास रसूल 6 मरतबा जहर दिया गया, आगे 6ठी बार जो था उस जहर ने काम दिखा दिया। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हिफाजत करता है, लेकिन ये कि हमें असबाब इख्तियार किए रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये जो आज मदनी मुज़ाकरा हो रहा है, इसमें जितनी बातें बयान हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया भर में लाखों लाख, जी हाँ, लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी बातें बड़ी काम की हैं।
کیونکہ اس وقت یہ بہت بڑا ایک سمجھیں کہ انڈسٹری ہے. کوئی فیکٹری، آپ فیکٹری پہ دیکھ لیں، آپ بنگلوں پہ دیکھ لیں، آپ چوکوں پہ دیکھ لیں، اور حساس جگہوں پہ دیکھ لیں، ایمبیسیز کے اندر دیکھ لیں، ایون کہ جو بلڈنگیں ہوتی ہیں ان بلڈنگوں میں چوکیدار ہوتے ہیں، انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایریاز ہوتے ہیں، سینسیٹیو ایریاز ہوتے ہیں، نوگو ایریاز ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ایریاز ہوتے ہیں اور جن کا اس معاملے میں بہت واسطہ پڑتا ہے. لیکن شاید انہیں یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہوں گی کہ کس طرح کی وارداتیں، کس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور جو گارڈ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی بھی اس انداز سے شاید اتنی تربیت ہوتی ہو نہ ہوتی ہو. جیسے جلوس میلاد میں شرکا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ وابستہ ہوتے ہیں تو وہ بھی مطلب کہ اپنے انداز سے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو کیسے چلنا ہے، کیسے جو ڈیوٹی ہے، جو کام ہے کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ضرور غور کرنی ہے. امیر سنت نے جیسا بھی فرمایا کہ نکلنے کی جگہ پر، جہاں پہنچنے کی جگہ پر یہ زیادہ تر وہاں پر ٹارگٹ ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی ضرور فوکس کرنا چاہیے. ریکی ہو جاتی ہے، آپ کی ٹائمنگ چینج کریں، آپ کا روٹ چینج کریں، ایک ہی جگہ سے آنا جانا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ یہ چیز کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی امید ہے کہ بہتری ہوگی. اب میں چاہوں گا امیر سنت نے ماشاءاللہ جو اتنی باتیں بیان فرمائی ہیں، اب یہ سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی ڈیوٹیز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، پورے گروپ ہوتے ہیں. ان میں جو سپروائزر ہوتا ہے، جو ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو ان کا مینیجر ہوتا ہے، اس کو کیا ان سب کو شروع میں ہی روزانہ کی بنیاد پر تربیت کرنی چاہیے؟ کہیں جا رہے ہیں تو ان کی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑے حساس قسم کے اور لوگ ہوتے ہیں. اسٹیٹ حضرات ہوں یا بیوروکریٹس ہوں یا اس کے علاوہ دیگر ہوتے ہیں، ان سب کو اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے. حکومتی طور پر کوئی بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے. مذہبی حوالے سے بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کا جو ایک سپروائزر ہوتا ہے، جو ان کا مینیجر ہوتا ہے، جو ان کا لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کو کیا روزانہ کی بنیاد پر ان کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی کمزوری نہ ہوتی ہو. اس کی اپنی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر اس تعلق سے بھی کچھ آپ ارشادات فرما دیں، آپ کو برسوں گزر گئے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے. حافظ صاحب جو ہے نا، جن کو مسلح سنانا ہوتا ہے، تو یہ جب ان کا ٹائم آتا نا تو اس کو یہ دہراتے ہیں. پھر یہ روز کی بنیاد پر بھی دیکھتے ہوں گے کہ آج مجھے تراویح میں یہ پڑھنا ہے. ہاں، جو بہت منجھے ہوئے حافظ صاحبان ہوں وہ الگ بات ہے، جنرلی مطلب تاکہ میری بھول نہ ہو جائے. تو یہ سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں. تو جب بھی خصوصاً کوئی جس شخصیت کے ماتحت ہیں آپ یا اس کی حفاظت پر مامور ہیں، تو اس شخصیت کو چاہیے کہ جب بھی جانا ہو تو وہ شخصیت خود تو بھلے نہ کرے، لیکن ان میں جو بڑا ہو نا وہ بریفنگ کرے. یہ چاہے روزانہ کرنی پڑے، چاہے ہفتے میں ایک بار کرنی پڑے، جب نکلنے کا ہو نا تو یہ بتانا پڑتا ہے. ورنہ اگر ہم بتائیں گے نہیں نا تو یہ کہ یار اس کو بتا تو دیا ہے، 10 بار تو بتا دیا ہے، نہیں ہوتا یار یاد، ہر بات یاد نہیں رہتی، آدمی غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے. تو اس لیے وہ بتائے. پھر یہ کہ نیند میں سیکورٹی نہیں ہوتی. اب وہ بیچارہ رات بھر جاگا ہوا ہے اور دن کو بولو کہ یہ ہمارے ساتھ یوں چلے، لے کے یہ چلے گا، وہ یہ یوں چلے گا، یوں بھی ہو جائے گا. ہم نے کئی بار مطلب یعنی کہ جیسے کہ فجر کے بعد رات بھر تو دھوم دھام ہوتی ہے. اب یار رمضان حال میں فجر کے بعد پھر یار ملاقات کرنی ہے تو فلاں مشورہ، تو میں عام طور پہ نہیں کرتا. رات بھر یہ گارڈ تھکے ہوئے ہیں، ہمارے حارسین چیکنگ کر ان کے ہاتھ بازو سب، تو اب کیا کریں گے؟ فجر کے بعد ہو سکتا ہے کہ نیند چڑھی ہوگی، تو اور جب یہ الرٹ ہوں گے تو یوں پورا پاؤں کے آخری انگلی تک کریں گے چیک. تو اس لیے مطلب ایسی غفلتوں کے موقع پر دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو میں تو الحمدللہ احتیاط کرتا ہوں. اگر میں کرتا بھی ہوں کچھ اسلامی بھائی جمع ہونے تو پھر اپنے گھر پہ، تو کیا وہاں کے تھکے ہوئے نہیں ہوتے، وہ وہاں کا نظام اپنا ہے، وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں. یہاں پھر مرکز ہے. تو یہ فجر کے بعد عام طور پہ کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ ذہن ہے میرا کہ یار یہ تھکے ہوئے ہوتے ہوں گے، تو ان سے مطلب یعنی کام اب بھلے ان کی ڈیوٹی جاری ہے لیکن ابھی تک وہ تازہ دم جب تک وہ آنا جائے نا، یا تو لیٹ کرے. بھئی مثلا 8 بجے ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے تو میں 7 بجے نہ کروں،
8 बजे के बाद करूं मालूमात करके कोई नया आ गया कि नहीं, जो ड्यूटी पर हूं, तो बहुत ताज़ा दम नाश्ता पानी करके और समझे, तो वो हिम्मत के साथ वो तरकीब चेकिंग जो भी करना है वो करेगा। ये हिकमत अमल ही है। तो इस तरह जितने अगर VIPs हैं वो सुन रहे हैं तो अपने गार्ड को ज़्यादा थकाएं नहीं, आराम भी दें, अच्छा अच्छा खिलाएं अगर खिलाना आपके ज़िम्मे है तो, और जो खाते हैं आप इनसे अच्छा खिलाएंगे तो ये आपके लिए जान कुर्बान करेगा। वरना आपको देख लेगा कि खुद तो मतलब असली घी खाता, हमको वेजिटेबल घी खिला रहा है, तो फिर शायद वफादारी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन इनका क्या जहन ये बना हुआ है यार कुछ नहीं होता, और जितने गोलियां खाई हैं जिन्होंने वो भी कहते होंगे कि यार कुछ नहीं होता, और तड़ तड़ करके गोली आ जाती है। तो इसलिए रोज नहीं होता लेकिन कभी भी हो सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है, आप गार्ड को हारिस क्यों कहते हैं? क्या इसकी कोई हिकमत है? हारिस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इस तरह की खिदमत पर मामूर थे ना, वो हारिस कहलाते थे। वो मस्जिद नबवी शरीफ में एक उस्तवानुल हर्स एक सुतून है, उसका नाम है, तो वहाँ ये हारिसीन जो थे वो हाजिर होते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान आली शान के पास ही वो सुतून उस्तवानुल हर्स, हर्स माने पहरा, हारिस माने पहरेदार। तो वो मदीने शरीफ में वो देखा था और पढ़ा भी है, तो इस तरह यूँ मेरा जहन बना कि अपने भी हारिस बोले, तो यूँ हमने हारिस नाफिज किया। ये हारिस सीन है आखिर में, सा नहीं है। सा का हारिस हो ना, उसका मतलब बनता है किसान, जो मुझे याद पड़ता है फार्मर, और सीन हो तो ये पहरा देने वाला, हारिस हर्स। चलो याद मदीना ताज़ा हुई। तो वहाँ जो उशाक होते हैं वहाँ 2 नफल पढ़ेंगे सुतूनों पर, जो खास खास सुतून है वहाँ। तो सुतून तहज्जुद भी है, सुतून आयशा भी है, सुतून अबू लुबाबा भी है, मुख्तलिफ सुतून हैं, इनकी अपनी हिस्ट्रीज़ हैं। ये तारीख़ अगर आप पढ़ने चाहें इनकी, तो ये आशिकान रसूल की 130 हिकायात, मकतूबतुल मदीना की ईमान अफरोज़ किताब है। अल्लाह करेगा शुरू करेंगे तो छोड़ने को दिल नहीं करेगा, इतनी ईमान अफरोज़ किताब है। बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम नहीं, अभी इंशाअल्लाह इसका हदीया वगैरह बता देंगे कितने पेज हैं, तो ये ज़रूर हासिल कीजिएगा। तो उसमें ये सुतूनों की भी तफसील मिल जाएगी आपको इंशाअल्लाह। तो अल्लाह मदीना दिखाए तो वो सुतून की भी आपको ज़ियारत हो और वहाँ जाकर आप नफलें पढ़ें। ये सब सुतून जो है ये उसमें रोज़तुल जन्ना, जिसको रियाजुल जन्ना बोलते हैं, हकीकत में रोज़तुल जन्ना उसका नाम है, जन्नत का बाग। तो रियाजुल जन्ना में वो सुतून हैं। एक आध सुतून गालिबन अंदर में हुजरा शरीफ के अंदर अब दाखिल है, शायद एक है ना, एक सुतून मुबारक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत बरकातुहुल आलिया ने अभी ये किताब का आ गया उस्तवानुल हर्स। सुभान अल्लाह, ये सब्ज जालियां भी नजर आ रही है, क्या बात है, बड़े मौके का इन्होंने फुटेज दिया है। सुभान अल्लाह। आशिकान रसूल की 130 हिकायात, मक्के मदीने की ज़ियारतें, 328 सफ़हात हैं और 240 रुपये कीमत पर आप मकबरतुल मदीना से कीमतन हासिल भी कर सकते हैं, और दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। फेसबुक पर एक सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात सिक्योरिटी की वर्दी, ओहदे या इख्तियार की वजह से इंसान के अंदर सख्ती, गुरूर या हुक्म चलाने का मिजाज पैदा हो जाता है। सिक्योरिटी ज़िम्मेदार ख़ुद को तकब्बुर और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से कैसे महफूज रखे? ये तो है, और ये साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं। इससे अपने आप को बचाता रहे, मुताला करे, जैसे इज्तिमा में हाज़िरी देगा, बयाना सुनेगा, काफ़िलों में सफ़र करेगा, नेक आमाल का जो रिसाला है इसको पुर करेगा, इस पर अमल करेगा,
तो जहन बनेगा। बाकी ये चीज़ तो है। इसके बाद ओहदा होता है ना, बस उसको संभालना मुश्किल है। उसको मतलब सोचना चाहिए कि जब ये मेरा ओहदा चला जाएगा तो फिर मेरा कौन भाव पूछेगा। अब SHO है, लोग यूँ सैल्यूट कर रहे हैं, चाय बोतल पेश करेंगे, और जब ये SHO ये सोचे कि मेरी जब ये ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, जब यह मेरा टाइम पूरा हो जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा, मुझे छुट्टी हो जाएगी, तो ये लोग मुझे पानी भी नहीं पिलाएंगे। ये हकीकत भी है। ये आपकी कोई एहतियात वो नहीं करता एहतराम, आपकी मतलब यानी कि वर्दी का या आपके मतलब यानी कि ओहदे का एहतराम करते हैं। इस तरह वज़ीर हो, कोई भी हो, MNA MP सब ये सोचे कि लोग जो हमें सलूट मारते हैं ना, ये कल ये पानी नहीं, ये सबके मफादात हैं, मफादात भी होते हैं, या शर से बचने के लिए कि नुकसान ना पहुंचा दे, ये खिदमतें कर रहे होते हैं। तो इसलिए हर एक अपनी असलियत पर नज़र रखे ना। एक कोई साहिब इक़्तिदार गुजर रहा था, तो एक बुज़ुर्ग ने अकड़ कर ज़रा मतलब चाल, इनकी चाल भी चेंज होती है। बड़ा आदमी जो होता है ना, ये आम आदमियों की तरह यूं यूं करके नहीं चलेगा, ये थोड़ा यूं रौब से और तरकीब से चलेगा क्या। तो वो अकड़ता हुआ जा रहा था, तो उस बुज़ुर्ग ने इनको फरमाया कि ये उसकी चाल नहीं है कि जो 2 बार गंदी जगहों से, यानी गंदी जगह से निकला, एक बार गंदी जगह से निकला और दूसरी बार इस सड़ा हुआ मुर्दा होगा। और ये उसकी चाल नहीं कि जिसके पेट में गंद भरा हुआ लिए फिर रहा है, हवा कर रहा है। इस तरह के उन्होंने नसीहत सुनाई, वो शर्मिंदा हो गया बड़ा आदमी जो था, और ने वो चाल छोड़ दी। तो ये हम हर एक अपने ऊपर गौर करें। मतलब अगर कितने मैंने बड़े बड़े देखे हैं, हर फन्ने खान देखे हैं, बदमाश देखे हैं, इनके अंजाम सही नहीं हुए, मारे गए। तब बाज़ औक़ात बड़े मतलब है कि जिसको इन अवामी तौर पे बोला कुत्ते की मौत मर गया, अब पूछने वाला भी नहीं होगा, कोई इसाले सवाब करने वाला भी नहीं होगा, हमदर्दी नहीं होगी किसी को, बल्कि मरा तो मतलब जान छूटी। इसलिए वो हर एक अपनी इस पर गौर करे कि इज़्ज़त ज़िल्लत या अल्लाह के हाथ में है। वो तो इज़्ज़ो मन तशाऊ वो तो ज़िल्लु मन तशा। ये ओहदा इज़्ज़त नहीं है, ये एक इम्तिहान है। इस ओहदे का अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो वो ज़िल्लत और रुसवाई का सामना होगा कि यजीद ने कितना जोर लगाया, क्या हुआ। आज नाम तो है इसका, लेकिन बदनाम है ना। इस तरह बड़े बड़े जो हुए शिमर वगैरह, इनके नाम है लेकिन बदनाम है, लोग इन पर नफरत करते हैं, मलामत करते हैं। फिरौन का नाम है, नमरूद का नाम है, नफरत करते हैं लोग। शैतान का नाम कम है, बच्चा बच्चा जानता है शैतान को नाम से, लेकिन इस पर क्या हम फिटकार भेजते हैं, लानत भेजते हैं और इनको अल्लाह से पनाह मांगते हैं, नफरत करते हैं। तो खाली नाम हो जाना, तो इसी तरह बड़े ओहदेदार अगर ये तकब्बुर करेंगे और अपनी फूफा करेंगे तो लोगों के दिलों से ये निकल जाएंगे। दिल में कब दाखिल होंगे, दिल का दरवाज़ा जो है ना ये थोड़ा नीचा है, गेट इसका नीचे है, और नीचे ने आजिज़ी के साथ दिल में आप दाखिल हो सकते हैं। यूँ करके तो सर टकरा जाएगा आपका, दिल में नहीं उतर सकते। आप किसी की ज़बान को मना सकते हैं, लेकिन आप उसके दिल को कभी भी मना नहीं सकते अपनी फूफा के ज़रिए, तकब्बुर के ज़रिए। आप कैसे तुर्रम खान हो, भले वो आजिज़ी करता है, आपके साथ सब कुछ करता है, अंदर से खार खाता है, मरने का इंतज़ार करता है। ये आपके बस में नहीं है इसके दिल को। तो इसलिए आजिज़ी, मन तबादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए आजिज़ी की अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। हदीस पाक है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर माशाअल्लाह उल करीम यहाँ कराची भर से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इस्लामी भाई भी आए हैं, दीगर शहरों में भी बराह रास्त भी शामिल हैं, और भी कई मकामात पर ओवरसीज़ में भी इस्लामी भाई देख रहे हैं। एक यहाँ मौजूद इस्लामी भाई सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं एक सिक्योरिटी कंपनी चला रहा हूँ। बाज़ औक़ात हमें एक शिकायत मौसूल होती है कि दौरान ड्यूटी जब गार्ड
ان کے سامنے اصرار کرتا ہے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے. تو اس سلسلے میں سیکیورٹی گارڈ کی نماز بھی قضا نہ ہو یا ضائع نہ ہو، اس حوالے سے اسلامی بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے یہ بتا دیں. ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے. نماز تو ظاہر ہے کہ معاف نہیں ہے نا، نماز تو سب پر فرض ہے. یعنی کہ جہاں جان اور مال کی حفاظت پر یہ متعین ہے، اگر یہ ہٹتا ہے تو نقصان ہوگا، یہ پورا امکان ہے نقصان کا. تو پھر یہ بھلے وہیں نماز پڑھے یا پھر وہاں ایک آدمی نہ رکھا جائے، 2 آدمی رکھیں، باری باری نماز پڑھیں. یہ صحابہ کے واقعات ہیں اس طرح کے، باری باری نماز پڑھیں. نماز معاف نہیں ہے. ایسے موقع پر ان کو جماعت میں رعایت مل جاتی ہے، ورنہ یہ کہ جو خالی بس سیکورٹی گارڈ ہو گئے تو ان کو نماز معاف ہو گئی، جماعت معاف ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ اب نہ رات کو پڑھنی ہے نماز، نہ دن کو پڑھنی ہے اور موج کرو. یہاں بھی مطلب یہ سب سن رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ بالکل یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی. حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عاقل بالغ حر یعنی آزاد اور قادر یعنی جو قدرت رکھتا ہو مسلمان مرد پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر یعنی بغیر مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اور کئی بار چھوڑنا یہ فسق ہے. بلکہ ایک جماعت علماء جن میں سید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، وہ جماعت کو فرض عین یعنی ہر فرد پر یہ فرض ہے قرار دیتے ہیں. اگر فرض عین نہ مانا جائے تو اس کے واجب و ضروری ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے، سوائے اس کے کوئی مجبوری پیش آ جاتی. تمہارا لے کہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اور جو روک کے اس کو بھی جیسے اب اس کی اتنا خطرہ نہیں ہے. مثال کے طور پر دروازے پر گارڈ نہیں ہے اور گھر کے افراد محفوظ ہیں، تو گھر والوں کو چاہیے اس کو بھیج دیں، اندر سے دروازے مضبوط بند کر لیں. اور اب آنے جانے کا امکان نہیں ہے، کوئی ملنے والا ہے دروازہ کھولیں نہیں. تو اس طرح مسجد ساتھ میں قریب ہے، بعض اوقات ہوتی ہے. تو جیسے فیضان مدینہ میں ڈیوٹی دے اور بولے کہ میں نماز مجھے جماعت سے نہیں پڑھنی، ایمرجنسی ہو جائے گی، تو ہر صورت میں ایمرجنسیاں نہیں ہوتی. اب ہوتے ہر ایک پاس ویپن بھی نہیں ہوتا، اس میں خالی آدمی وہ بھی نماز نہیں پڑھتے جماعت سے، تو سارے گناہ گار ہو گئے. جبکہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا کہ آپ ہٹیں گے اور ڈاکوؤں کی ٹیم انتظار کر رہی ہے، چھاپا مار دے گی، چینا جھپٹی کر دے گی. اسی صورت تو ذرا یہاں پر نہیں، ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہوتی. تو اس طرح ہر ایک کو غور کرے، جو ان کو رکھتا ہے، ان کا ذمہ دار ہے، وہ بھی غور کرے، ورنہ یہ پھنسے گا، یہ بھی پھنسے گا. ان کو جماعت کی نماز کا بالکل یعنی کہ فیسیلیٹی دے، بلکہ نیکی کی دعوت دے ان کو کہ نماز پڑھو. یعنی کہ جب جنگیں ہوتی تھی مجاہدین، اس میں بھی یہ حضرات جو تھے باری باری موقع کی مناسبت سے یہ نمازیں پڑھتے تھے میدان جنگ میں بھی. وہ ایک شعر بھی ہے نا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ نماز کے بڑے پابند. ہمارے یہاں مطلب یہ کہ بس معمولی باتوں پہ نماز چھوڑ دی جاتی ہے. تو یہ فیضان مدینہ ہو یا دنیا میں جہاں بھی آپ کا یہ نظام ہو، سسٹم ہو، نماز کی جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ نماز کا سسٹم بنائے باقاعدہ کہ یہ باری باری، اگر مسجدیں قریب ہوتی ہیں، ایک مسجد میں 7 بجے ظہر کی نماز ہے، ایک میں 1:30 بجے ہے، تو اب تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہو، باری باری چلے جائے گی، ادھر سے پڑھ کے آ جائے فوراً. دوسرا سنت ہے، بھلے اپنے آ کر پڑھے اپنی جگہ پر، دوسرا ادھر چلا جائے، یہ سنت ہے، پہلے سے پڑھ کے رکھے. یوں جا کر بھی تو ترکیبیں بن سکتی ہیں نا. تو نماز معاف نہیں ہے. جماعت بھی معاف ہونے کے لیے صحیح عذر ہونا چاہیے. خواہ کہ میری سیکورٹی ہے، ایمرجنسی ہو جائے گی، اور یہ دیکھتا تو ایمرجنسی نہیں ہوتی، لگا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، فون پہ لگا ہوا ہے، تب ایمرجنسی نہیں ہوتی. نماز پڑھیں گے تو ایمرجنسی ہو جائے گی. تو ایسا نہ کریں.
यहाँ भी सिस्टम अगर कमज़ोरी हो तो हमारे जिम्मेदारान से दरख्वास्त है सिस्टम को मजबूत करें और सबको नमाज़ें पढ़ाएं। बेनमाजी को अपने को रखना ही नहीं है यार। जो अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ता हमारे साथ क्या वफादारी करेगा यार। नमाज 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 के बगैर आदमी किसी काम का नहीं। सबको नमाज पढ़ाएं। तो इस बहाने जो कमज़ोर भी होगा नमाज में हमारे जिम्मेदारान शफकत करेंगे तो नमाजी बन जाएगा यार पक्का। तो कम से कम इसको ये तो फ़ायदा हो जाएगा यहाँ कि चलो यार वहाँ गए थे तो नमाजी तो बन गए। घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि माशा अल्लाह तो नमाजी बन के आया है। यूट्यूब लाइव मौलाना इलियास कादरी चैनल पर सवाल है कि सिक्योरिटी के शोबे में काम करने वाले अफराद जब घर से अपनी ड्यूटी पर आएँ तो क्या इदारे में दाखिल होते वक्त आम अफराद की तरह इनकी भी बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए? नीज़ अपने ही सिक्योरिटी अमले की चेकिंग हिफाजती एहतियात और मजबूत सिक्योरिटी निज़ाम के एतबार से कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल सबकी होनी चाहिए। एयरपोर्ट पे जो अमला काम कर रहा होता है ना तो मैं तो देखता रहता हूँ ना कि जो वहाँ अमले के लोग होते हैं ना वो भी इनके मखसूस गेट बने होते हैं तो जिसमें चेकिंग होती है तो वो इनकी भी चेकिंग हो रही होती है। अलग कार्ड लगा हुआ है इनका फिर भी चेकिंग करते हैं इनकी कि कब कौन खुट जाए कौन बिक जाए कुछ पता नहीं चलता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। यहाँ से एक और सवाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन्नत आपकी नज़र में सिक्योरिटी ज़िम्मेदार कैसा होना चाहिए जैसे देखकर लोग कहें ये सिक्योरिटी नहीं दे रहा बल्कि इखलाक से दावत दीन भी दे रहा है? माशाअल्लाह। हाँ आपने जवाब दे दिया ना इसमें ये कैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कि अब सिक्योरिटी के टाइम पर आप बोलो कि किताब खोल कर दर्स देना शुरू कर दें तो फिर ये शरन जायज़ नहीं होगा ना कि आपको तनख्वाह इसलिए नहीं दी जा रही। लेकिन उसका अखलाक कैसा हो और ख़ुसूसन जैसे कि किसी दीनी इदारे में फ़ैज़ान मदीना में जैसे कि लोग आएँ तो यार मुतमईन हों। अब लंबी लंबी लाइनें लगी हों कई ऐसे होंगे जो आते ही नहीं होंगे यहाँ यार लाइन में कौन खड़ा रखेगा। फिर लाइन में एक तो खड़ा रखे फिर ये कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड है ये भी कुछ इसको मतलब ये नहीं कि गुल अफशानी करे फूल बरसाए तो वो बेचारा क्या करेगा आइंदा कैसे भरोसा करेगा। गाड़ी इधर पार्क नहीं करो उधर पार्क उधर है इधर नहीं और उधर ले जाओ तो ये तो आदमी बेजार होकर चला जाएगा। तो इसलिए सिस्टम मजबूत हो वो एक जगह आया उसके पार्क फिर ये थका हारा जब ये आए ना तो चेक होकर तो चेक करने के बाद अगर सिक्योरिटी गार्ड जो है ये अगर उसके कान में कहे ना माफ़ कीजिएगा हमारी ड्यूटी है दुआ में याद रखिएगा सॉरी मेरा ख्याल है इसकी थकान उतर जाएगी। मगर ये करना आवे तो ना यार ये करना नहीं आता ने। मैं मुल्क का नाम नहीं लेता वो तो नेकियां करने लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जो कस्टम है ना सख्ती बहुत होती है। अब ठीक है अपने निज़ाम में सख्तियाँ तो हर जगह होती है करना चाहिए तो बहुत सख्ती होती है। अब वो सख्तियों से गुजर के जब बंदा हवाई जहाज में जाता है ना तो उन्हें वसवसों से चूर चूर समझे तो वो अस्सलाम वालेकुम वेलकम यानी इस तरह वो सर हिला हिला कर ये हर एक को वेलकम कर रहे होते सलाम कर रहे होते तो बोले यार यहाँ बिल्कुल लेने के ठंडी सड़क है पीछे तो यार बिल्कुल निचोड़ डाला था। तो यूं मतलब ये तकलीफें उठाकर लाइन में से लग कर आए ना और आपके पास पहुँचे ना तो वेलकम माशाअल्लाह दुआ में याद रखना बोलो सीना चौड़ा हो जाएगा। हमारी मजबूरी है ये काफ़ी लोग इस तरह ज़रा नहीं आते होंगे इतनी मतलब तकलीफ कौन उठाए। यहाँ नहीं आते होंगे मिलाद में कि यार मोबाइल जमा कराना पड़ता है अब भी मजबूर है क्या करें रियायत तो नहीं दे सकते नसीब अपना अपना। ताहम ये कि आपका अखलाक ऐसा हो कि लोग एक फैज़ान मदीना दावत इस्लामी का उनके जहन में अच्छा इमेज बने ऐसा ना कि नफरत लेकर जाए। लाख वो आपको चमाट भी मार देना तो भी आपने उसको थप्पड़ मारनी नहीं है। सब्र और हिम्मत से काम लेना है और जो कर रहे हो कभी ऐसा होता भी होगा मारूंगा
میرے کو یہ سمجھا یہ ایسے آتے ہوں گے کبھی کبھی، پتہ نہیں آپ کیا حسن سلوک کرتے ہیں، یہ نہیں پتہ ان سے. مجھے وہ اپنا واقعہ یاد آیا وہ نواب شاہ میں ہمارا قافلہ گیا تھا، تو وہاں میں نے بیان کے بعد ایک مسجد میں، اب کیا وہ نیا نیا کام تھا، تو میں عصر میں مغرب میں اس طرح بیانات کروں، پھر بولوں عشاء میں مجھے میرا بیان فلاں جگہ ہے. آپ لوگوں نے یہ کرنا پڑتا تھا، دعوتیں دیتا تھا، سمجھے. اور بھی مبلغ ان دنوں تو شاید اب کچھ پیدا ہو گئے تھے ہمارے کام. تو میں نے کسی جگہ مغرب کی وہاں میرے پاس ایک شخصیت آئی ایک بار، جن دنوں میں شہید مسجد میں تھا، دعوت اسلامی نہیں تھی، اور مجھے اس نے یہ واقعہ سنایا. اب کچھ مجھے پھر شاید یاد آیا. بولا کہ میں مطلب یعنی کہ یوں تو فلاں کے پاس بھی ایک بزرگ کے پاس جاتا رہا ہوں، مگر میں نے آپ کا مرید ہونا ہے، کیونکہ میں نے آپ کا انداز مجھے بڑا پسند آیا. دیکھا آپ کا انداز. بولا آپ ہمارے یہاں مسجد میں بیان کرنے آئے تھے، تو آپ نے پھر دعوت دی کہ فلاں مسجد میں رات کو عشاء کے بعد بیان ہوگا، رقت انگیز دعا ہوگی وغیرہ، تو آپ سب آئیے گا. ہاں کون کون آئے گا، ہاتھ اٹھائیے، آپ نے یہ کہا ہوگا. تو ایک صاحب بگڑ گئے، بولا ہم وعدہ نہیں کرتے، آپ مسجد میں ہم سے وعدہ لیتے ہیں، اور وہ آپ پر تھوڑا ناراض ہو گئے. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ دیکھو ملا پھنسا گیا. وہ سندھی تھا، سندھی لوگ ملا بولتے ہیں عام طور پہ، ملا پھنسا، آپ دیکھو ملا کرتا کیا ہے. تو آپ نے تو عجیب و غریب انداز آپ کا تھا. آپ نے مسکرا کر اس کو قریب یا تو گئے یا اس کو قریب کیا گلے لے. دیکھو یہ سچا آدمی ہے، آپ لوگ ایسے ہی جھٹکے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. دیکھو یہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے. تو آپ آئیں نہ یہ ضرور آئیں گے. بولا اس طرح آپ نے اس کو ایسا انفرادی کوشش کی کہ واقعی وہ اجتماع جو تھا اس میں یہ آیا، بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو دیکھا، اور دعا میں سب سے زیادہ یہی رو رہا تھا. وہ اتنا اثر پڑا. تو اس لیے اب میں مائک پر میرے ارد گرد ہاتھ چومنے والے اتنے، اور کوئی اٹھ کے بول دے کہ ہم وعدہ نہیں کرتے، تو میں بولوں کہ ٹھیک ہے تو باہر نکل. تو پھر دین کا کام تو نہیں ہو سکتا نا اس طرح. تو اس طرح محبت سے پیار سے تو وہ ترکیب میں آ گیا. تو یوں میں نے کہا یہ کرنا ہوتا اپنے کو. آپ بھی اگر ایسا کریں گے نا انشاءاللہ تو مکہ مدینہ ہو جائے گا، موقع کی مناسبت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.